So, if we backtrack till now, we have completed three cache memory design technique, that is direct cache, associative cache, and set associative cache. So, little bit of set associative cache memory design part is remaining. So, first we will discuss about the remaining part of set associative cache design. After that, we are going to cover the replacement algorithms. After that, we are going to cover the updating techniques, and we'll end up with multi-level caches. Okay. So our standard example was cache memory size. We have assumed that 8 bytes and block size. We have assumed that's 2 bytes. Okay. So suppose first of all, before designing any cache memory, uh, here is the scenario. So here 8 byte cache is there. Okay. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. এটা হচ্ছে সেই 8 byte ক্যাশ মেমোরি, ঠিক আছে, যেটা cell size equal to 1 byte. Okay, cell size, every cell 1 byte, 1 byte. Okay. So now this cache memory, is grouped into block size of 2 bytes. If we grouped into block size of 2 bytes, so we have প্রথমে আমরা একটা ক্যাশ মেমোরি নিয়েছি যেটা 8 bytes এর সাইজ আছে, ঠিক আছে। এবার এটাকে আমি ব্লক বাই ব্লক অ্যারেঞ্জ করছি। ইচ ব্লক ইজ ক্যাপাসিটি অফ 2 bytes। ওকে, তো এখানে আমার তখন আমার ট্যাগ কত এসেছিল যখন ডাইরেক্ট ক্যাশ মেমোরি নিয়ে কাজ করেছি। ডাইরেক্ট ক্যাশ মেমোরি যেটা 2 bytes ছিল প্রত্যেকটা ব্লক সাইজ, আর আমার যেখানে ট্যাগ প্লাস লাইন অফসেট প্লাস ওয়ার্ড অফসেট টোটালটা মিলে ছিল 4 byte, সরি 4 বিট, 4 বিট ছিল। তার মানে ট্যাগ প্লাস লাইন অফসেট টোটালটা ছিল হচ্ছে আমার 3 বিট, রাইট। সো এখানে ছিল আমার 0 0 0 1 1 0 1 1, আর তার আগে ছিল 1 বিট which is reserved for tag, tag 0 or 1, 0 or 1, 0 or 1, 0 or 1, right. So here is the tag space. This is line offset. Is the word offset. Okay. So this is the figure of direct cache memory. Now we are faced some problem in direct cache memory. What is the problem in direct cache memory? That is the thrashing. Thrashing is the main drawback of direct cache memory. So in this direct cache memory, we have designed another cache memory for the updated version. মানে ডাইরেক্ট ক্যাশ মেমোরিতে ড্রব্যাক ছিল হচ্ছে থ্র্যাশিং। সেই থ্র্যাশিংটাকে রিকভার করার জন্য আমরা কি করলাম, অ্যাড্রেসলেস ক্যাশ মেমোরি ডিজাইন করলাম, যেটার নাম হচ্ছে অ্যাসোসিয়েটিভ ক্যাশ। অ্যাসোসিয়েটিভ ক্যাশে আমার কোনো অ্যাড্রেস থাকবে না, স্ট্যাক প্লাস লাইন অফসেট টোটালটাই আমার ট্যাগ হিসেবে কাজ করছে অ্যাড্রেস, লাইক এখানে আমার 12 বিট ছিল ট্যাগ স্পেস টোটাল। সো হিয়ার ইজ দ্য অ্যাসোসিয়েটিভ ক্যাশ মেমোরি।
associative cache memory. Associative cache memory. এই অ্যাসোসিয়েটিভ ক্যাশ মেমোরির অ্যাড্রেস লিস্ট ডিকোডার ল্যাটেন্সি অলমোস্ট জিরো। তো সেই জন্য এই ক্যাশ মেমোরির আমার কস্ট ইনক্রিজ হয়ে গেছে। দিস ইজ দ্য ড্রব্যাক অফ অ্যাসোসিয়েটিভ ক্যাশ মেমোরি। তো যেহেতু কস্ট ইনক্রিজ হয়ে গেছিল, তার জন্য আমরা কি করেছিলাম, এই অ্যাসোসিয়েটিভ ক্যাশ মেমোরি থেকে আমরা আপডেটেড ভার্সনে গেছিলাম, যেটার নাম হচ্ছে সেট অ্যাসোসিয়েটিভ ক্যাশ। সেট অ্যাসোসিয়েটিভ ক্যাশ, সেটা আমরা কি করলাম না, এই ক্যাশ মেমোরিটাকে রো আর কলামে ডিভাইড করলাম। ঠিক আছে, সাপোজ এইটা হচ্ছে আমার 0 থ্রু আর এইটা হচ্ছে আমার 1 থ্রু, রাইট? তো যদি 0 আর 1 থ্রুতে ডিভাইড করি তো আমার এরকম ফিগারটা আসে। রাইট? সো ইন দিস কেস হোয়াট হ্যাপেন না, আমি টোটাল যে ক্যাশ মেমোরিটা আছে সেটাকে আমি টু ওয়ে সেট অ্যাসোসিয়েটিভ ক্যাশে ডিভাইড করেছি। দিস ইজ দ্য টু ওয়ে সেট অ্যাসোসিয়েটিভ two-way set associative cache memory. So in this two-way set associative cache memory, we have found that the tag size is present here, or tag space. Tag space we have got 8 bits. Okay, so please refer the last videos if you have not understood any point. Okay, so total tag memory size আমরা পেয়েছিলাম 8 bits টোটালটা। Set associative cache is the popular cache design. Here everything is managed according to the user perspective and also designer's perspective. Okay, so we have ended here at set associative cache. So today we'll watch the parameters or accessing sequence regarding the set associative cache. Okay, so if you want to copy anything from this board, please copy, or please pause the video, and after that you can copy easily. Okay. So what is the function in case of set associative cache? K mod is equal to I, where K is the main memory block number. S is the total number of sets in cache memory, and I is the cache memory set number. Okay, now I have some memory references. আমার কিছু memory reference আছে, suppose B0, B2, B4, B5, B7, B3, B0,
B0, B4, B5, B7, B5, B. Suppose these are the main memory. Uh, these are the main memory references, simple memory references. Who refer this memory reference? CPU, of course CPU. তো আমরা জানি যে পুরোটাই হয় হচ্ছে মেমোরি হায়ারার্কি ডিজাইন, পুরোটাই হচ্ছে হায়ারার্কিয়াল মেমোরি অর্গানাইজেশন। যেহেতু CPU is always connected with main cache memory. CPU is always connected with cache memory. Now cache memory is organized into set associative cache. Okay. If cache memory is organized into set associative cache, we have assumed my standard example, that is cache memory size is 8 byte and block size is 2 byte. So B0, where the B0 will be referred? B0, 0, mod 0. What are the total number of sets in the cache memory? 2, 0, mod 2, that is 0. So set number 0. We know that row is the set number and P is the column number. Okay. So at the row number 0, B0 will be mapped. Then B4, 4 mod 2, that is 0. Okay, 4 mod to 0, then B4 will be mapped here. Then again B0. So at first, B0 miss. Then B4 miss. Then again B0 hit. Then B4 hit. Then B5 miss. If B5 miss, then 5 mod 2. যখনই ডেটা মিস হবে তখন আমি ফাংশনটা অ্যাপ্লাই করব। 5 mod is 1 in B5. Then B7 miss. Then 7 mod 2 1 B7. Then again B5 hit. Now B3, yeah, B3 is miss. 3 mod 2, answer will be 1. So now B3 is missed here. Block number B3 is missed here. If B3 is missed, then I have to apply the mod function. When we apply mod function, we have got that block 3 will be mapped with row number 1. Very good, no problem. But what is the main problem? My cache memory is almost full, almost name, completely full, and not only full, the set 1 row is completely full. Now I am going to replace. How can I replace? That is decided by the replacement algorithm. Replacement algorithm. Okay. So which replacement algorithm can I apply? Either FIFO or LRU. LRU. Suppose if I apply FIFO, then who is coming first? B5. Okay. So B5 will be replaced. B5 will be replaced by B3. Okay. Suppose if I apply FIFO, if I apply LRU, LRU means least recently used. So B5 here recently used. Then B7 least recently used. Then who is least recently used? B7. Then if we apply LRU policy, then B7 will be replaced by B3. Okay. So we'll see the total execution flow today. That is replacement algorithm. So here the hit ratio. Here the hit ratio will be total number of hits 1, 2, 3 whole divided by total number of missed, total number of accesses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 by 8. So if you have any doubts, then please pause the video and watch it carefully. Okay.
সায়ন, হ্যাঁ একটা কথা বলবো, কটার সময় জয়েন করার কথা? আমি তো দেখছিলাম তো লাইভ শুরুই হচ্ছে না, ওয়েট করছিলাম তো, ওই জন্য মানে রেকর্ডেড ভিডিও মজা দিতে পারি। পেয়েছিস? মজা পেয়েছিস? হ্ঁ, আমি 5টা থেকে বসে আছি, আমি শুরু করেছি তখন 5টা 15 বাজে, তখনও কেউ আরে জয়েন আমি হয়নি। তোমাকে মেসেজ করেছিলাম না হোয়াটসঅ্যাপে? হ্যাঁ, আমি রিপ্লাই করলাম, তখন আমি তোকে লিখেছি যে আমি লাইভ অনেকক্ষণ স্টার্ট করে দিয়েছি। তুই তো জানিস আমার আমি কাছে পুরো পুরো একদম বেসিক থেকে, মানে বেসিক যেটা একদম স্ক্র্যাচ লেভেল থেকে ইন ডিটেলস বুঝিস। যাই হোক, চাপ নেই, পুরোটা রেকর্ডেড থাকবে। ঠিক আছে, আরাম আমি করে দেখে নিস। আরে তোমার তো 15 মিনিট রেকর্ড এবার হয়েছে, আমি 7 মিনিট থেকে জয়েন করে গেছি। আচ্ছা, তুই কোথা থেকে শুনেছিস একটু বল তো আমাকে, এইটুকু বুঝেছিস কি? হ্যাঁ মেমোরি রেফারেন্স থেকে দেখেছি সব। ঠিক আছে, এর আগে না আমি টোটাল ক্যাশ মেমোরি অর্গানাইজেশনটা মানে 10 মিনিট ধরে বুঝিয়েছি, কি করে সেট অ্যাসোসিয়েটিভ ক্যাশ অব্দি এসছে, একটা ইভলিউশন প্রসেসটা পুরোটা বলেছি, মানে অ্যাট এ গ্ল্যান্স। ঠিক আছে। ঠিক আছে, তো আজকে ক্লাসটা হয়ে যাওয়ার পরে, রেকর্ডেডটা যখন আপলোড হয়ে যাওয়ার পরে আমি তোকে বলে দেবো, তুই একবার ভিডিওটা দেখে নিস, কারণ ওটা দেখা তোর তোর ক্ষেত্রে জরুরি, কারণ তুই প্রথমবার পড়ছিস তো। যাই হোক, হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝলাম, তাহলে কিছু ডাউটস আছে কিনা বল। এখানে এই যে B3টা বুঝলাম, যে মানে ফার্স্টে B5টা হলো, B7টা কেন কাটলো? ওটা যদি এলআরইউ অ্যাপ্লাই করি, যদি ফিফো অ্যাপ্লাই করি, তাহলে আমার প্রথমে কেস ছিল B5, তাহলে হুম B5 রিপ্লেস হবে। যদি এলআরইউ অ্যাপ্লাই করি, তাহলে এলআরইউ যে অ্যাপ্লাই করি, তাহলে রিসেন্টলি ইউজ কে হয়েছে? B5। হুম। তাহলে তার আগে কে ইউজ হয়েছে? B7। হু ইজ দ্য লিস্ট রিসেন্টলি ইউজ? কে সব থেকে কম রিসেন্টলি ইউজ হয়েছে? B7। সেই জন্য B7। যদি এলআরইউ অ্যাপ্লাই করি, এটা হচ্ছে এলআরইউ, এলআরইউ অ্যাপ্লাই করলে B7 রিপ্লেসড হবে, আর ফিফো অ্যাপ্লাই করলে B5 রিপ্লেসড হবে, দ্যাটস ইট। ও আজকে পিঠা বলেছিল জয়েন হবে আমাদের সাথে, আমাকে মেসেজ করেছিল দুপুরবেলা। ও রেকর্ড দেখেছে, না হলে বুঝবে না তো। হ্যাঁ, রেকর্ড দেখেছে, রেকর্ড দেখেছে। যাই হোক ভাই, বুঝবো বল। হ্যাঁ ওর হ্যাঁ বুঝলাম। রেকর্ডই দেখে, ও বলেছে যে মাঝে মাঝে প্রবলেম থাকে, আমি বললাম, কোনো ব্যাপার না, কোনো, কারণ এখন সুন্দরভাবে রেকর্ড করা থাকে ভিডিওগুলো, আর আমি রেকর্ডের মাঝে এমন না যে উল্টো পাল্টা গল্প নিয়ে চলে আসি যে অনেকক্ষণ ধরে রেকর্ডিংটা হচ্ছে। তো 1 ঘন্টার ধর কি 1.5 ঘন্টা রেকর্ডিং থাকে, পুরো রেকর্ডিংটা ভালোভাবেই দেখা যায়, আমার যা গল্প করার আমি একদম ভিডিও শেষ হয়ে যায় তারপরে গল্প করি, তাই না? তো যদি কেউ ডাইরেক্ট রেকর্ডিং দেখে, তারও কোনো প্রবলেম নেই। বোঝা গেল? তো লাস্ট টপিক আমাদের, যেটা অ্যাক্সেসিং সিকুয়েন্স। ওকে, আমি বারবার বলেছি আজকে কিন্তু লাস্ট ক্যাশ মেমো, তো বাই হুক অর বুক আমাকে কমপ্লিট করতেই হবে আজকে, যার জন্য আমি সে শুনবি, আমি 4:56 থেকে লাইভ জয়েন করে বসে আছি, 4:56। আচ্ছা তোমার কোনো মেসেজই আসেনি আমার কাছে। কি বলছে? তুই 5টার সময় লাইভে জয়েন হয়ে গেলেই হয়ে যেত। আমি তো দেখছিলাম যে লাইভ হচ্ছিলই না, আমি মানে রেকর্ডেড দেখছিলাম, যার জন্য দেখি তুমি অনেক ঘুমাচ্ছ। ধস, আমি যখন বলে দিয়েছি লাইভ আমি হবে, তার জানি মানে লাইভই হবে। আমাকে দেখেছিলে। তুই যখন মেসেজ করেছিস তখন আমি লাইভে রয়েছি, আমি কি করে বুঝবো? হঠাৎ করে দেখছি যে তুই মেসেজ করেছিস, তখন আমি স্টপ করলাম, দিয়ে তারপর আমি রিপ্লাই দিলাম। ও তখন লাইভে ছিলে, আমি জানি। ঠিক আছে, আমার আমার যে ফোনটা ধর, আমি আমি যদি, কম্পিউটার থেকে শোন দেখছি। শোন 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 আমি তোকে বলছি, আমি তোকে ধর যদি 5টা বলি, ঠিক আছে, তুই তুই ভেবে রাখবি দেবর্ষিতা বলেছে 5টা মানে 5টা, এটা 5টা 1ও হবে না, আমি এতটাই পাংচুয়াল। বুঝে গেল? বুঝলাম। আবার 4:59 হবে না, কিন্তু আজকে একটু আগে আগে জয়েন হয়ে গেছিলাম। না ঘুম থেকে উঠবে, ধীরে সুস্থে আসবে। না, আমি ঘুম থেকে উঠে গেছি, তোর জন্য আমি অ্যালার্ম দিয়ে বসেছিলাম, জানিস? বাহ, কারণ আমাকে আবার রাতে ভোগ দিতে যেতে হবে পুজোর ওখানে, তাই জন্য আমি পুরী আবার বাজারে যাব। তোমার মতো এত পাংচুয়াল লোকের সাথে আমার এক্সপিরিয়েন্স নেই তো আসলে। আমিও পাংচুয়ালি সবসময়তেই, কিন্তু আমি ভীষণ পাংচুয়াল, ভীষণ, মানে তোর কোনো আইডিয়া নেই আমি কি কি লেভেলে পাংচুয়াল। আজ অব্দি যখনই যেই টাইম দিয়েছে সে সবসময়তেই লেট করে আসছে, তো ওই জন্য অভ্যেস হয়ে গেছে। ঠিক আছে। হ্যাঁ, এবার ধর তুই আগে ভাগে বলে দিলি দাদা তুমি একটু 10 মিনিট লেটে শুরু করো, সেটা আলাদা কথা।
যেমন তুই হ্যাঁ একদিন বললে বলে আমি দিয়েছিলি করে দাদা দিই, একটু, সমস্যা থাকে, আমার হ্যাঁ সমস্যা থাকলে তুই একদিন বললি না কবে যেন যে দাদা একটু লেটে শুরু করো 10 মিনিট, ওই 10 ঠিক মিনিট। আছে হ্যাঁ কোনো ব্যাপার না সেটা, হুম। সেটা কোনো ব্যাপার না, বলে দিলে আলাদা কথা। দাদা তুই এবার তুই কিছু বলিস নি আমাকে, স্টিল আই অ্যাম ওয়েটিং, ইটস এ আমিও ক্রুশিয়াল বসেছিলাম। সিচুয়েশন, ওকে। হ্যাঁ হ্যাঁ। ফোনটা আমার কাছে ছিল না তো, সমস্যা, ওই জন্য কম্পিউটারে বুঝতে পারছিলাম না। ও কম্পিউটারে কম্পিউটারে হোয়াটসঅ্যাপ বোঝা যায় চালানো না তো, ওরকম, হ্যাঁ? বুঝতে পারিনি। আর এটা তো গুগল মিটের মতো না যে আমি তোকে লাইভ শেয়ার করে দেবো লিঙ্কটা, এখানে কোনো লিঙ্ক ফিঙ্ক এরকম পাওয়া যায় না, আমি তাও আগেও মাঝে মাঝে দেখেছি। তোকে তোকে ডাইরেক্ট জয়েন হতে হবে ইয়েতেই, মানে লাইভে, বুঝলি? বুঝেছি। আমি রিভিশনই করছিলাম এমনিতে, আর কিছু না। ভালো করেছিস, আমি তো বলেছি আজকে রিভিশন করতে, কারণ আমরা অঙ্ক করবো আজ অনেক। তাই। আর কালকে শুরু করে দিবি প্রিভিয়াস ইয়ারের কোশ্চেন, এই ক্যাশ হ্যাঁ, মেমরি, ঠিক আছে? আমাকে একবার স্পেশাল লোকালিটিটা বলবে তো, জাস্ট ওটা ভুলে গেছি। আজকে এটা রেকর্ড হয়ে রেকর্ড বন্ধ হয়ে গেলে বলবো, এখন বলা যাবে না, কারণ আমি খুব ভালোভাবে বুঝিয়েছিলাম। হ্যাঁ 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 জানি। এটা হয়ে যাক তারপরে বলছি। এই এখন কোথাও স্পেশাল লোকালিটি লাগবে না তো, ঠিক আছে? তো এত ওটা নিয়ে ভেবে লাভ নেই, এটা হয়ে যাক হুম। ক্লাস আজকে, তারপরে বলবো এখন। তুই যদি বেশি প্রবলেম হয় তুই একই ভিডিও 2-3 বার করে দেখবি, ঠিক আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ মানে হ্যাঁ। প্রিভিয়াস ভিডিও গুলো, তো যদি রিভিশন করতে হয় প্রিভিয়াস ভিডিও দেখে রিভিশন করতে পারিস। ওরকম করেই করবো, মানে মেনলি যখন পিওয়াইকিউ সলভ টলভ করবো ওটা থেকেই ভালো হবে। পিওয়াইকিউ বইটাতে এটার কি আলাদা চ্যাপ্টার আছে একটা? হ্যাঁ আছে, সিওএ তে যাবি, হুম। সিওএ সেকশনটাতে যাবি, ঠিক আছে? ওখানে গেলে পাবে। আচ্ছা শোন, গল্পটা খুবই সুন্দর। আমরা যে রকম মেশিন ইনস্ট্রাকশন নিয়েছিলাম ওরকম মেশিন ইনস্ট্রাকশন মুভ R010001, তো 1001টা হচ্ছে আমার মেমোরি রেফারেন্স। এই মেমোরি রেফারেন্সে যে ডেটাটা আছে সেটা আমি কোথায় স্টোর করতে চাইছি? R0 তে, রেজিস্টার কন্টেন্ট, বোঝা গেল? হুম। তো memory content of 1001 will be moved to register content of R0. So this is the CPU generated memory request, that is 1001 RD bar. Clear? তো হুম। 1001 RD বারটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল মেমোরি রিকোয়েস্ট, যেটা কোথায় যাচ্ছে? টু ওয়ে সেট অ্যাসোসিয়েটিভ ক্যাশ মেমোরির ভিতর দিয়ে যাচ্ছে। কেন যাচ্ছে? কারণ আমার হায়ারার্কিটা কি? হায়ারার্কিটা রেজিস্টার থেকে ক্যাশ থেকে মেন মেমোরি থেকে সেকেন্ডারি মেমোরি। হ্যাঁ, এটাকে কি বলে, সাইমালটেনিয়াস না হায়ারার্কিয়াল? এটা হায়ারার্কিয়াল। হ্যাঁ, খুব গুলিয়ে যায় কিন্তু, আমারও প্রথম প্রথম খুব গোলাতো। এটা বলে হায়ারার্কিয়াল মেমোরি অর্গানাইজেশন। তো হায়ারার্কিয়াল মেমোরি অর্গানাইজেশন সিপিইউ অলওয়েজ রিকোয়েস্ট দ্য ডেটা টু ক্যাশ মেমোরি, সেই জন্য এই কথাটা লিখেছি এখানে। এই যে মেমোরি রিকোয়েস্ট, এই মেমোরি রিকোয়েস্টটা কার কাছে যাচ্ছে? সেট অ্যাসোসিয়েটিভ ক্যাশ, টু ওয়ে সেট হুম। অ্যাসোসিয়েটিভ ক্যাশ, যেটা আমাদের স্ট্যান্ডার্ড এক্সাম্পল নিয়ে নিয়েছিলাম, যে ক্যাশ মেমোরি সাইজ 8 বাইট, তারপরে ব্লক সাইজ হচ্ছে 2 বাইটস, আর মেইন মেমোরি সাইজ হচ্ছে 16 বাইটস। তো কালকে আমরা দেখেছিলাম যে সেট অ্যাসোসিয়েটিভ ক্যাশে আমার অ্যাড্রেসিং ফরম্যাট, এটা হচ্ছে আমার অ্যাড্রেসিং ফরম্যাট। ট্যাগ, সেট অফসেট, ওয়ার্ড অফসেট। তো ট্যাগ হচ্ছে আমার 2 বিট, আর সেট অফসেট ছিল 1 বিট, ওয়ার্ড অফসেট ছিল 1 বিট, ওকে। তো এই যে 1001, এটা এবার আমার ডিসোসিয়েট হয়ে যাচ্ছে। কিভাবে ডিসোসিয়েট হচ্ছে? এই 1 আসছে আমার ওয়ার্ড অফসেট, এই 1, দেন 00, 00 আর 1 এর মধ্যে আমার ট্যাগ হচ্ছে কত? 2 বিট, তার মানে এই 2 বিট আমার এক্সট্রাক্ট হয়ে গেল ট্যাগে, আর এই 0 হয়ে গেল আমার সেট অফসেট। কারণ সেট অফসেট আমার কি বলছে? কোন কত নম্বর সেট, 0 সেট না 1 সেট?
ক্লিয়ার? তার মানে এই যে সেট অফসেট তো 1 বিট মানে আইদার 0 আর 1 হবে, আর ট্যাগ হচ্ছে 10, মানে ট্যাগ হচ্ছে 2 বিট মানে 0001 1011 সেই সিকোয়েন্স। বোঝা গেল? দিয়ে এইবার আমার ম্যাপিংটা হবে, তো ধরে নিলাম কোনো একটা পার্টিকুলার ইনস্ট্যান্স অফ টাইমে আমার ক্যাশ মেমোরিতে এই ব্লকগুলো প্রেজেন্ট আছে 01101100, ঠিক আছে? তাহলে ধর এবারে 10 মেমোরি রিকোয়েস্টটা এলো, দিয়ে এই যে 10 মেমোরি রিকোয়েস্টটা এসছে আর এই যে অ্যাড্রেস ডিকোডারের থ্রু আমার যে অ্যাড্রেসটা এখান থেকে কম্পেয়ার হবে, এখান থেকে ব্লক বাই ব্লক কম্পেয়ার হবে এই 10 সাথে কিছু ম্যাচ করছে কিনা, এখানে কিছু ম্যাচ করছে এই 10 সাথে, একটা 10 ম্যাচ করবে, এই 10 সাথে এই 10 ম্যাচ করবে, এই অ্যাড্রেসটা তো ম্যাচ করবে। যদি ম্যাচ করে তার মানে আমার ডেটা ইজ প্রেজেন্ট ইন দা ক্যাশ মেমোরি। বোঝা গেল? হিট করবে তাই তো? হ্যাঁ, আমি ওটাকেই বলছি হিট। তাহলে যদি এখানে 10 সাথে যদি কম্পেয়ার করে আমার মিসম্যাচ হতো তখন তাকে কি বলতাম? মিস। যখন মিস হবে তখন কি হবে, আমার ক্যাশ মেমোরি থেকে রিকোয়েস্ট যাবে মেইন মেমোরিতে, দেন মেইন মেমোরি ডেটা আমার চলে আসবে কোথায়, ক্যাশ মেমোরিতে, দেন হ্যাঁ কপি হবে। ওটাকেই বলছে লোকালিটি অফ রেফারেন্স। যে হ্যাঁ, এই যে কপি কথাটা যদি বললি যে ক্যাশ মেমোরিতে যদি ডেটা না থাকে, ক্যাশ মেমোরি থেকে রিকোয়েস্ট যাবে মেইন মেমোরিতে, দেন মেইন মেমোরি পার্ট অফ ডেটা উইল বি ট্রান্সফার্ড ইন ক্যাশ মেমোরি। It is called locality of reference, and this locality of reference in case of hierarchical memory organization is known as spatial locality. আর টেম্পোরাল লোকালিটি? টেম্পোরাল লোকালিটি তুই নিজেই বল না, টেম্পোরাল লোকালিটি মানে যেটা টেম্পোরারি স্টোর করা হচ্ছে, নট পার্মানেন্ট। এটা টেম্পোরাল লোকালিটি এখানে হ্যাঁ, টেম্পোরাল লোকালিটি এখানে কোথাও নেই, ওটা ওএস এ দেখতে পারবি তুই টেম্পোরাল লোকালিটি। ঠিক আছে, কিছু ডাউটস আছে এখানে? না ঠিক আছে। কারণ এই অ্যাক্সেসিং সিকোয়েন্সটা আমরা কিন্তু কোথায় করেছিলাম, অ্যাসোসিয়েটিভ ক্যাশেও করেছিলাম, মনে করে দেখ। হ্যাঁ। আচ্ছা সায়ন, তুই কিন্তু ক্যাশ মেমোরির জন্য নোটসটা, আমি এখানে নোটস লিখতে বলছি না, বাট নোটসটা কিন্তু লিখে নিবি, ওই যে পিডিএফটা দিয়েছি ওখান থেকে কপি করে নিবি। হ্যাঁ হ্যাঁ, কপি করতে হবে এটা, এর আগেরটাও কপি মুছে দিলাম তাহলে। তুই কি আমার এখান থেকে কিছু কি কপি করছিস বা লিখছিস কিছু খাতায় নাকি? না, সেটা বুঝে নিচ্ছি জাস্ট। হ্যাঁ, এখান থেকে জাস্ট বুঝে নে, কারণ এই ভিডিওগুলো তো সব থাকবে, তুই পরে আরামসে ভিডিও দেখে করতে পারবো। হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, তাহলে কি হবে, এখানে টাইমটা সেভ হবে অনেক। সেটাই তো, তুই ভিডিও পজ করে আরামসে 2-3 বার শুনে পিডিএফ থেকে মিলিয়ে মিশিয়ে কপি করতে পারবি। এখন জাস্ট বুঝে নে, একটা প্রাইমারি আইডিয়া চলে আসবে। আছে পুরো। হ্যাঁ, তো অলমোস্ট আমরা কনক্লুড করতে চলেছি ক্যাশ মেমোরি ডিজাইন পার্টটা। তো আমরা কি দেখেছিলাম, ফার্স্ট যে তিনটে টার্মিনোলজি আমরা পেয়েছিলাম, তিনটে টার্মিনোলজি। একটা হচ্ছে ক্যাপিটাল এন, যেটাকে আমি বলছি নাম্বার অফ লাইনস, নাম্বার অফ লাইনস, তাই না? নাম্বার অফ লাইনস কি করে পাচ্ছি, ক্যাশ মেমোরি সাইজ বাই ব্লক সাইজ, তাই তো মনে পড়ছে? একটা টার্ম আমরা পেয়েছিলাম এস, এস হচ্ছে কি আমার টোটাল নাম্বার অফ সেটস, টোটাল নাম্বার অফ সেটস, টোটাল নাম্বার অফ সেটস আমরা কিভাবে পেয়েছিলাম, এস ইকুয়াল টু এন বাই পিওএ, এন্ড এই যে পিটা এটা আমার রিপ্রেজেন্ট করছিল টোটাল নাম্বার অফ কলামস। হ্যাঁ, তো সাপোজ ধর এবার ইফ পি ইকুয়াল টু এন হয়ে গেল, দেন হোয়াট উইল বি হ্যাপেন, যদি পি ইকুয়াল টু এন হয়ে যায় এখানে, মানে এন বাই এন, মানে এস ইকুয়াল টু তখন 1 হয়ে যাচ্ছে না, একটাই সেট হচ্ছে। একটাই সেট মানে কি, আমার ফুললি অ্যাসোসিয়েটিভ ক্যাশ
ফুললি অ্যাসোসিয়েটিভ ক্যাশ। ফুললি অ্যাসোসিয়েটিভ ক্যাশে তো একটাই সেট ছিল, কোনো অ্যাড্রেস ছিল না যেখানে, মনে পড়ছে? হ্যাঁ তো যদি এস ইকুয়াল টু 1 হয়ে যায়, মানে পি ইকুয়াল টু এন হয়, দেন এস ইকুয়াল টু 1, হুইচ ইন্ডিকেটস or which implies আমার ফুললি অ্যাসোসিয়েটিভ ক্যাশ। ফুললি অ্যাসোসিয়েটিভ ক্যাশ মেমরি। নাও ইফ পি ইকুয়াল টু 1, যদি পি ইকুয়াল টু 1 হয় তাহলে কি হবে? যদি পি তাহলে ইকুয়াল টু এখানে 1 হয়, তাহলে এখান থেকে কি জেনারেট করছে? এস ইকুয়াল টু এন, টোটাল নাম্বার অফ সেটস ইকুয়াল টু টোটাল নাম্বার অফ লাইন্স। টোটাল নাম্বার অফ সেটস ইকুয়াল টু টোটাল নাম্বার অফ লাইন্স, এটা আর কিছুই না, এটা হচ্ছে আমার ডাইরেক্ট ক্যাশ মেমরি। হ্যাঁ কারণ নাম্বার অফ লাইন্সটা আমি তো ডাইরেক্ট ক্যাশ মেমরিতে ইউজ করছিলাম, তাই না? তাহলে ইফ পি ইকুয়াল টু এন, দেন এস ইকুয়াল টু এন, which implies direct cache memory, ডাইরেক্ট ক্যাশ মেমরি, তাই না? তাহলে আমার যদি আমি অ্যাসোসিয়েটিভ ক্যাশ ডিজাইন করতে চাই, দ্যাট ইজ অপটিমাইজড সেট অ্যাসোসিয়েটিভ ক্যাশ। সেট অ্যাসোসিয়েটিভ ক্যাশ মেমরি ব্র্যাকেটে অপটিমাইজড। কারণ আমরা ডাইরেক্ট ক্যাশ মেমরিতে টোটাল ট্যাগ স্পেস কত পেয়েছিলাম? 4 বিটস। অ্যাসোসিয়েটিভ মানে আমাদের স্ট্যান্ডার্ড এক্সাম্পল অনুযায়ী অ্যাসোসিয়েটিভ ক্যাশ মেমরিতে ট্যাগ স্পেস কত পেয়েছিলাম? 12 বিটস। আর সেট অ্যাসোসিয়েটিভে কত পেয়েছিলাম? 8 বিটস। ডাইরেক্ট ক্যাশ মেমরিতে প্রবলেম কি ছিল? থ্র্যাশিং। ফুললি অ্যাসোসিয়েটিভ ক্যাশ মেমরিতে প্রবলেম কি ছিল? কস্ট ইজ ইনক্রিজিং ড্রাস্টিক্যালি। আর সেট অ্যাসোসিয়েটিভ ক্যাশ মেমরি হচ্ছে আমার অপটিমাইজড ভার্সন। অপটিমাইজড। তো সেটার জন্য আমাকে কি করতে হবে? যে 1 লেস দ্যান পি লেস দ্যান এন, এটা গেটের কোশ্চেন। So this is the formula to design a efficient or optimized cache memory. বোঝা গেল? আচ্ছা, 1 <p <n মানে হ্যাঁ, কেন বল? আমাকে যদি পি যদি এন এর ইকুয়াল টু হয়ে যায়, তাহলে ফুললি অ্যাসোসিয়েটিভ ক্যাশ হয়ে যাবে, সেটা হওয়া যাবে না। কারণ ফুললি অ্যাসোসিয়েটিভ ক্যাশ হচ্ছে আমার কস্ট ইনক্রিজিং। যদি পি ইকুয়াল টু 1 হয়ে যায়, তাহলে আমার ডাইরেক্ট ক্যাশ মেমরি হয়ে যাবে, যেটার প্রবলেম হচ্ছে থ্র্যাশিং। তাহলে আমার 1 এর থেকে বড় হতে হবে, আবার টোটাল নাম্বার অফ লাইন্স তার থেকে ছোট হতে হবে। কি ভ্যালুটা? পি ভ্যালু। হ্যাঁ, পি ভ্যালু কি ডিসাইড করছে? টোটাল নাম্বার অফ সেটস। টোটাল নাম্বার অফ সেট কত হবে সেটাই তো ডিসাইড করছে পি ভ্যালুটা, না? তো পি ভ্যালুটা হচ্ছে, লিখে দিই এখানে, ডিসাইডিং ফ্যাক্টর ফর নাম্বার অফ সেটস ইন ক্যাশ। ক্লিয়ার? হুম বলে বলিস, তারপরে বুঝবো। আচ্ছা, এবার যদি বলি রিপ্লেসমেন্ট অ্যালগোরিদম কোন কোন পার্টে লাগছে? রিপ্লেসমেন্ট অ্যালগোরিদম তোমার লাগছে অ্যাসোসিয়েটিভ ক্যাশে আর সেট অ্যাসোসিয়েটিভ ক্যাশে। রিপ্লেসমেন্ট অ্যালগোরিদম কি কি আছে আমার? FIFO অ্যান্ড LRU, দ্যাটস ইট। ভাই বুঝবো? হ্যাঁ বুঝতে So let us solve the question, okay? আচ্ছা, এটা ভিজিবল এখান থেকে? হ্যাঁ হ্যাঁ অরিজিতের ডেঙ্গু হয়েছে। এ বাবা, সবার হচ্ছে এখন। হ্যাঁ,
অবস্থা। আসতে পারবে না তাদের ক্লাস করতে। তাই মেসেজ করলো আমাকে, আমি নোটিফিকেশন থেকে দেখলাম জাস্ট। ভাইটাল টাইমে কেউ একটা অসুখে পড়ে গেলেই বহুত মানে সমস্যা হয়ে যায়। বহুত ঝামেলা, বহুত। ওই জন্যই তো আমি বাড়ির থেকে কোথাও বেরোয় টরি না হতো, বা ঘরে বসে পড়াশোনা করছি, অনেক ভালো আছে। ডেঙ্গুই তোমাদের ওদিকটায় বেশি হচ্ছে, নর্থের দিকটায়, হুম। বিশেষ করে সল্টলেক বিধাননগরে বেশি হচ্ছে পুরো। সেই ওয়েদারটা খুবই খারাপ, জ্বর সর্দি গেছে। সিও এর পুরো পিওয়াইকিউ শেষ? নাহলে তোর মনে হয় আমি এত সুন্দর করে বোঝাতে পারতাম? পাগলা। সেটাই। সিএ4 কলেজে গিয়ে অফলাইন দিতে হবে। মাথা গরম হয়ে গেছে কালকে মেসেজটা দেখে আমার। দেখেই শান্তি নেই। আমি তো কলেজে মেসেজটা দেখি না, সব মিউট করে রেখে দিয়েছি, কি বুঝতেও পারি না। ইউটিউবে নোটিফিকেশন এসছে, ওই ডাব্লিউবি মেন্টার একটা চ্যানেল আছে, ওখান দিয়ে দেখলাম। টাকা টাকা দিস টাকা। হুম। বলছে কনসিডার 16 ওয়ে সেট অ্যাসোসিয়েটিভ ক্যাশ। 16 ওয়ে সেট অ্যাসোসিয়েটিভ ক্যাশ, মানে পি ভ্যালু কত? 16। ক্যাশ অফ 64 কেবি, মানে ক্যাশ মেমরি সাইজ 64 কেবি। ওকে, অর্গানাইজড ইনটু এ 16 ওয়ার্ডস ব্লক, মানে ব্লক সাইজ দেওয়া আছে। হুম। 16 words. Okay. Used in the 16-bit CPU. CPU word size 16-bit। 16-bit মানে how many byte? 2 byte। তাহলে টু বাই ওয়ার্ড সাইজ হচ্ছে বাইটে, ব্লক সাইজ হচ্ছে ওয়ার্ডসে। তার মানে এক ওয়ার্ড মানে হচ্ছে 2 বাইট, তাহলে 16 ওয়ার্ড মানে হাউ মেনি বাইট? 32। 32 বাইট। হলো? তাহলে এখান থেকে তুই ক্যালকুলেট কর নাম্বার অফ লাইনস। ব্র্যাকেটে n, cache memory size by block size, cache memory size 2 power 6 multiplied with 2 power 10 multiplied with 1 byte whole divided by block size। block size হচ্ছে কত? 2 power 5 byte। তাহলে বাইট বাইট ক্যান্সেল হয়ে যাবে, 2 power 5 এর 2 power 11 is 2K। total number of lines। তাহলে 2k, যাই হোক। তো এখান থেকে আমাকে বের করতে হবে নাম্বার অফ সেটস। নাম্বার অফ সেটস, নাম্বার অফ সেটস হচ্ছে আমার n বাই পিওএ, n বাই
পি ওয়ে, পি হচ্ছে পি ভ্যালু কত আছে 16, 2 power 4 মানে 2 power 4, দ্যাট ইজ 2 power 7 total number of sets. বলছে সিপিইউ জেনারেটস 34 বিট ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস, তাহলে পি ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস হচ্ছে 34 বিট, তাহলে এই যে 34 বিট ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস ইট কন্টেইনস ট্যাগ প্লাস সেট অফসেট প্লাস ওয়ার্ড অফসেট। হু উইল ডিসাইড ওয়ার্ড অফসেট? ব্লক সাইজ, ব্লক সাইজ কত 32 বাইট, 32 বাইট মানে কতগুলো বিট? ফার্স্ট 5 বিট। 5 bit, হ্যাঁ। সেট অফসেট, টোটাল নাম্বার অফ সেটস 2 power 7, Seven. তাহলে হ্যাঁ 7 বিট। তাহলে আমার ট্যাগের জন্য কতগুলো বিট রিমেইনিং রইল? 22 বিটস। 22, হ্যাঁ। This is the answer of the first question. What is the tag space in the line? Tag space in the line হচ্ছে 22 bit. Second question বলছে what is the tag memory size? Tag memory size, total number of lines, total number of lines multiplied with tag space. Tag memory size which is exactly equal to total number of lines কত? 2 power 11 into 2 power 11. Tag space, 22 tag space bit. কত? 22 bit, 22 bit প্লাস আমাকে দেখতে হবে এক্সট্রা প্যারামিটার কি কি রয়েছে। ট্যাগ বলছে ইচ ট্যাগ ইজ কম্প্রাইজিং অফ ওয়ান ভ্যালিড বিট, ওয়ান আপডেট বিট এন্ড এখানে 2 রিপ্লেসমেন্ট বিট হবে, ঠিক আছে? 2 রিপ্লেসমেন্ট বিট লেখ, তাহলে 1 plus 1 plus 2, তাহলে কত আসছে? 2 power 11 multiplied with 22, 24, 26 এত বিটস, তাই না? তাহলে 26 প্লাস মাল্টিপ্লাই বাই 2 মানে 52 কে বিটস। This is the answer of my second question. কি ডাউটস আছে কোশ্চেনটাতে? নো ডাউটস, বুঝলে তো? থ্যাংক ইউ, মেনি মেনি থ্যাঙ্কস। এখন সোজা লাগছে, এটা বাড়িতে নিজে নিজে প্র্যাকটিস করতে হবে তবেই সোজা লাগবে। এরকম 10টা কোশ্চেন, মানে তুই ধর একটা গল্প বলছি, এটা মানে যারা রেকর্ডেড দেখবে তাদেরও হেল্প হবে। ধর তুই সাঁতার সেন্টারে গেছিস, তুই কোনোদিন সাঁতার কাটিসনি আগে, বাট তুই সাঁতার সেন্টারে গেছিস। তুই যেদিন সাঁতার সেন্টারে ঢুকলি, শুনছিস তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, বলো। তুই যেদিন সাঁতার সেন্টারে ঢুকলি, তুই সেদিন দেখলি যে প্রচুর মানুষ সাঁতার কাটছে এবং দেখে তুই খুব উচ্ছ্বাসিত, আনন্দিত। বাহ, সাঁতার কাটা কত সহজ, সাঁতার কাটা কত সহজ। দেখে তুই খুবই উচ্ছ্বসিত, আনন্দিত, তুই সাঁতার সেন্টারে ভর্তি হয়ে গেলি। বাট ভর্তি হয়ে যাওয়ার পরে তোর প্রথম দিনের ট্রেনিং থেকে তুই আসল যেদিন জলে নামবি, তুই জলের বাইরে দাঁড়িয়ে দেখছিলি সাঁতার কাটা কেমন, সেটা দেখে আনন্দ পাচ্ছি। আর তুই যখন জলে নামলি, তোর মনে হলো ইটস এ এক্সারসাইজ। বুঝা গেল? আই নো স্যার। আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি জাস্ট। প্রথমে হ্যাঁ হ্যাঁ, তোকে আসল ফিল্ডে নামতে হবে, মানে এই টাইপের কোশ্চেন তোকে একা একা হাতে হাতে সলভ করতে হবে, তবেই তোর ইমপ্রুভমেন্ট আসবে, আদারওয়াইজ আসবে না। বুঝা গেল? বুঝলাম তাহলে। হ্যাঁ হ্যাঁ। প্রথম যেদিন সাঁতার কাটতে যাই মনে হচ্ছিল এই ডুবে যাবো এরকম। প্রথম খুব উচ্ছ্বাস থাকে, তারপরে ভয় আসে আস্তে আস্তে, তারপর সেই ভয়কে জয় করতে হয়। তো আমরা রিপ্লেসমেন্ট অ্যালগরিদম, তো আমি যেভাবে রিপ্লেসমেন্ট অ্যালগরিদম বলবো, হয়তো নোটসে তুই এভাবে পাবি না, ঠিক আছে? শোন, অপারেটিং সিস্টেমে আমরা কি পড়েছি? পেজ রিপ্লেসমেন্ট অ্যালগরিদম। পেজ রিপ্লেসমেন্ট অ্যালগরিদম, ঠিক আছে? যেটা অপারেটিং সিস্টেমে পেজ রিপ্লেসমেন্ট অ্যালগরিদম, সেটাই সিওএ তে হচ্ছে আমার ব্লক রিপ্লেসমেন্ট অ্যালগরিদম। সেম।
একদম সেম। শুধু আমরা কমন কমন যেগুলো পড়বো সেটা হচ্ছে অনলি ব্লকের রিপ্লেসমেন্ট অ্যালগরিদমে পড়বো হচ্ছে আমরা ফিফো, আর একটা হচ্ছে এলআরই। বোঝা গেল কি বললাম? অনলি ফিফো অ্যান্ড এলআরইউ পড়বো, ঠিক আছে? হুম। কারণ এখানে তোর ওই এমআরইউ নেই, আর ইয়েও নেই, আর একটা জন্য কি ছিল তোর, আহ, এজ রিপ্লেসমেন্ট অ্যালগরিদম, ফিফো, এলআরইউ, এমআরইউ, আর একটা হচ্ছে তোর কি ওডি একটা ছিল না, ভুলে যাচ্ছি। আমি বুঝতে পারছি। মনে নেই, আর একটা ছিল। যাই হোক, তো আমরা ফিফো এলআরইউ শিখবো, বাট আমরা একটা কোশ্চেন সলভ করব, সেই কোশ্চেনের মধ্যে দিয়ে সলভ হয়ে যাবে সেটা। বোঝা গেল? মুছে দিলাম। বাট হুম। আমি যে প্রসেসে সলভ করব, তুই যদি এই প্রসেসটা ফলো করিস, 4টে ব্লক থাকুক, 8টা ব্লক থাকুক, 10টা ব্লক থাকুক, এন নাম্বার অফ ব্লক থাকুক, তোর কোশ্চেন ইজিলি সলভ হয়ে যাবে। বাট নোটসে যে পদ্ধতিতে বলা আছে, তুই যদি সেই পদ্ধতিতে সলভ করতে চাস, বিষয়টা ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে। এমন বলছি না যে সলভ করা যাবে না, নোটসের পদ্ধতি যেটা আছে ওটাতে সলভ করা যাবে, বাট আমি যে পদ্ধতিটা বলবো এটা হচ্ছে ইউনিভার্সাল, মানে যে কোনো জায়গায় লাগাবি হয়ে যাবে। বোঝা গেল? বাট নোটসে যেটা আছে, ইট উইল বি ইজি অনলি ফর 4 ব্লকস। যদি 4টে ব্লক থাকে তাহলে ইজি হয়, বাট ওই একই কোশ্চেন তুই 8টা ব্লক দিয়ে ট্রাই করতে যাবি, হবে না, ঠিক আছে? তো আমি নোটসের পদ্ধতিটা বলবো না, আমি কোশ্চেনটা নোটসের থেকে নেবো, বাট আমি অপারেটিং সিস্টেমে যেটা বারাসা শিখিয়েছিল সেই প্রসেসে বলবো কোশ্চেনের সলিউশনটা, ঠিক আছে? তো বলছে ডাইরেক্ট কোশ্চেন সলভ করলেই হয়ে যাবে, মানে রিপ্লেসমেন্ট অ্যালগরিদমটা, ঠিক এটা আছে? কি ওই জন্য করেছো মানে? বলেছিলাম টাইম কম। হ্যাঁ, মানে এই প্রসেসটা কি মানে ওই ওএস এরটাই মানে নিজে থেকে অ্যাপ্লাই করেছো? হ্যাঁ, দিয়ে মানে প্রত্যেকটা কোশ্চেন সলভ হয়ে গেছিল পিপিএসসি, সেই জন্যই বলছি, কনফিডেন্সের সাথেই বলছি যে চাপ নেই তোর, সব কোশ্চেন সলভ হয়ে যায়। আমি যে প্রসেসটা বলছি ওটা অপারেটিং সিস্টেমে একই প্রসেসই করেছিলাম আমরা পেজ রিপ্লেসমেন্ট অ্যালগরিদমে, ঠিক আছে? বলছে কনসিডার 4 ব্লক ক্যাশ ইনিশিয়ালি এমটি। শোন, তাকাই দিকে, আমাকে কতগুলো ব্লক আছে বলে দিয়েছে, 4টে ব্লক আছে, ঠিক আছে? আর কতগুলো মেমোরি রেফারেন্স আছে দেখ, 1টা 2টো 3টে 4টে 5টা 6টা 7টা 8টা 9টা 10টা মেমোরি রেফারেন্স আছে। So, 4টে ব্লক যদি বলে, তাহলে রোতে আমার 4টে রো নিই, ঠিক আছে? হুম। আর কলাম কিভাবে নিবি? কলাম হচ্ছে তোর যেভাবে রয়েছে, 10টা কলাম যেরকম আছে, 4, দেন 5, দেন 7, তারপরে 12, দেন এগেইন 4, 5, দেন 13, 4, 5, 7, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে তোর প্রথম কাজ, এইটুকু করে না।
আমার রো ওয়াইজ কি রয়েছে, নাম্বার অফ ব্লকস। যদি 4টে ব্লকের জায়গায় 8টা ব্লক থাকে তাহলে 8টা রো হবে, 10টা ব্লক থাকলে 10টা রো হবে, 3টে ব্লক থাকলে 3টে রো হবে। হোয়াট এভার দ্য নাম্বার অফ ব্লকস প্রেজেন্ট, ইউ হ্যাভ টু রিপ্রেজেন্ট উইথ রো ওয়াইজ, and whatever the number of memory block references you will be write as column wise. Okay, তাহলে প্রথমে যখন 4 4 আমার কি হবে, প্রথমে ক্যাশ মেমরিতে আসছে। 4 হচ্ছে কি মিস এম, যেটা এটা হচ্ছে তো ক্যাশ মেমরি, বুঝলি তো? তো 4 হচ্ছে কি মিস, 4 যখন মিস হচ্ছে তুই ক্যাশ মেমরিতে লিখিস মিস, তাহলে 4টা তুই লোড করলি মেইন মেমরি থেকে ক্যাশ মেমরিতে। দেন 4 5 মিস, 7 4 5 7 মিস। দেন 12 4 5 7 12, 12 হচ্ছে কি মিস। নাও 4 4 5 7 12, 4 হচ্ছে কি হিট, H means হিট, M মানে মিস। 5 4 5 7 12, 5 হচ্ছে কি হিট। 13 4, হ্যাঁ নাও দ্য কোশ্চেন ইজ কামিং হিয়ার। 13 হচ্ছে কি আমার মিস, 13 তো কোথাও নেই, তাহলে আমাকে এবার রিপ্লেস করতে হবে। রিপ্লেসমেন্ট অ্যালগরিদম অ্যাপ্লাই করে, কোন রিপ্লেসমেন্ট অ্যালগরিদম অ্যাপ্লাই করবো, ফিফো। ফিফো মানে হচ্ছে ফার্স্ট ইন ফার্স্ট আউট। হ্যাঁ, তাহলে 4 রিপ্লেস হবে, 4 রিপ্লেস আমি 13 লিখলাম, 13 হচ্ছে মিস। 5 7 12, দেন এগেইন 4 যদি হয় ফার্স্ট ইন ফার্স্ট আউট তাহলে 5 কেটে 4 লিখলাম। 7 12, না 5 যখন আছে ফার্স্ট ইন ফার্স্ট আউট, 5 4 13 12, এগুলো সব মিস। দেন 7 যখন আছে 12 কেটে 7 লিখলাম, 5 4 13 মিস। তাহলে আমাকে এবার যদি হিট রেশিও বার করতে বলে তাহলে দেয়ারফর হিট রেশিও কত হবে বল, দুটো হিট ডিভাইডেড বাই টোটাল নাম্বার অফ অ্যাক্সেসেস 10, which is 0.2. ইজি না এটা? ইজি তো। এই প্রসেসটা আরো ইজি হবে যখন এলআরইউ অ্যাপ্লাই করব। হয়েছে, বুঝবো? এলআরইউ মানে হচ্ছে লিস্ট রিসেন্টলি ইউজড। শোন, একই কাজ করবি, যখন আমাকে বলছে কতগুলো ব্লক আছে, 4টে ব্লক আছে, তাহলে 4টে রো আঁকতে হবে। দিয়ে যতগুলো মেমোরি রেফারেন্স আছে লিখ। হলো, দিয়ে 4 মিস, then 5 4 5 miss, then 4 5 7 miss, and 4 5 7 12 miss. Now 4 hit. Now 5 hit. Now the question is coming here. 13 present or absent? অ্যাবসেন্ট। 13 এখানে প্রেজেন্ট, অ্যাবসেন্ট মানে মিস। যখন মিস হচ্ছে আমাকে ক্যাশ যেহেতু পুরো ফুল রিপ্লেস করতে হবে, হুইচ রিপ্লেসমেন্ট পলিসি অ্যাপ্লাই করতে হবে, এলআরইউ। এলআরইউ তাহলে এলআরইউ মানে হচ্ছে লিস্ট রিসেন্টলি ইউজড। ওকে, তাহলে এখানে 5 হচ্ছে জাস্ট ইউজ করা হয়েছে, 4 জাস্ট ইউজ করা হয়েছে, 12 তার আগে একটু ইউজ করা হয়েছে, তারপরে 7 মানে হুইচ রিসেন্টলি ইউজড, 7 রিপ্লেস 7, তাহলে 7 কেটে 13 হবে, বোঝা গেল? দিয়ে 4 হচ্ছে কি হিট। আচ্ছা, লিস্ট রিসেন্টলি ইউজড মানে 12 হবে না নাকি? 12 তো 7-এর পরে ইউজ করা
হয়েছে লিস্ট রিসেন্টলি ইউজ, যেটা সব থেকে কম সময়ের জন্য ইউজ করা হয়েছে। 5 ইউজ করা হয়েছে, 4 ইউজ করা হয়েছে, তারপরে 12, তারপরে গিয়ে 7। সব থেকে কম ইউজ করা হয়েছে 7। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। সরি, 5 হিট। নাও 7 মিটস। নাও হু ইজ লিস্ট রিসেন্টলি ইউজড? 5 একটু আগে ইউজ করা হয়েছে, সব সব থেকে বেশি ইউজ করা হয়েছে, তারপরে 4, তারপরে 30। 12 দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়া, 5 ইউজ করা হয়েছে, 13, দেন আবার 5 ইউজ করা হয়েছে, দেন 4, দেন 12। সব থেকে কম ইউজ করা হয়েছে এখানে 12, কারণ 4 5 বেশি ইউজ করা হয়েছে, 13। তারপরে নাও উই আর গোয়িং টু রিপ্লেস 12। ওকে, হ্যাঁ, 12 কেটে 7। যেটা হচ্ছে মিস, বোঝা গেল? তাহলে হিট রেশিও 4/10, হিট রেশিও 0.4, বোঝা গেল? দ্যাটস ইট। জল খেয়ে আসো যাও। হ্যাঁ, একটু জল খেয়ে নি। আরে এই প্রসিডিউরটা ভালো না? এটা ইজি তো এটা। সব থেকে ইজি প্রসিডিউর এটা। তুই নোটসের প্রসিডিউরটা ছেড়ে ছেড়ে দে, নোটসের প্রসিডিউরটা যদি নাও বুঝিস কোনো প্রবলেম নেই। দরকার নেই তো, ফালতু কেন খালি। উল্টো পাল্টা প্রসিডিউরে করিস। প্রসিডিউরটা ঠিকঠাক, বাট ওটা 4টে ব্লকের জন্য ঠিক আছে। 8টা ব্লক, তুই প্রিভিয়াস ইয়ারে কোশ্চেন পাবি 8খানা ব্লকে, ঠিক আছে? 8খানা ব্লকে অর্গানাইজ করতে গেলে দিস ইজ দ্য বেস্ট প্রসিডিউর। আচ্ছা, অপারেটিং সিস্টেমে যেটা ছিল ওইটা হচ্ছে এমন একটা পেজ রিপ্লেস করব যেটা ভবিষ্যতে ইউজ করা হচ্ছে না, খুব দেরিতে ইউজ করা হচ্ছে। ওইটা একটা ছিল, ওটার নামটাই এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না আমার। অপটিমাল পেজ রিপ্লেসমেন্ট নাকি? হ্যাঁ, অপটিমাল পেজ রিপ্লেসমেন্ট, বলে না, ও দিয়ে শুরু, ও দিয়ে শুরু, অপটিমাল পেজ Optimal। রিপ্লেসমেন্ট। হ্যাঁ, যে পেজটা আমার ভবিষ্যতে বহু সময় ইউজ করা হয়নি। হ্যাঁ হ্যাঁ আর হ্যাঁ, অপটিমাল পেজ রিপ্লেসমেন্ট অ্যালগরিদম আর এই এলআরইউ বিষয়টা কিন্তু একই মুদ্রার এপিটোপিট। এলআরইউ হচ্ছে যেটা লিস্ট রিসেন্টলি ইউজড, ঠিক আছে? লিস্ট রিসেন্টলি মানে যেটা অতীতে অতীতে খুব কম সময় ইউজ করা হয়েছে। হুম আর এমআরইউটা কি ছিল? মোস্ট রিসেন্টলি ইউজড, যেটা মোস্ট থ্রুপুট সব থেকে বাজে। থ্রুপুট সব থেকে বাজে হচ্ছে এমআরইউ। সব থেকে ভালো থ্রুপুট দেয় হচ্ছে এলআরইউ। হিট রেশিও দেখছিস তো 0.4। আর এই ফিফোতে তুই অ্যাপ্লাই কর, ফিফোতে ছিল কত? 0.2 হিট রেশিও। হুম তাহলে হুইজ বেটার, ফিফো এলআরইউ, কোনটা বেটার? ফিফো। ফিফোতে হিট রেশিও ছিল 0.2, এলারিও একই এলারিও কোশ্চেনে তুই এলআরইউ তে পেলি হিট রেশিও 0.4। তুই কম কম হিট রেশিও চাস না? অফকোর্স এলআরইউ, অফকোর্স এলআরইউ। এলআরইউ হিট রেশিও সব থেকে বেশি। সেম সেম থ্রুপুট দেবে দেবে হচ্ছে তোর অপটিমাল পেজ রিপ্লেসমেন্ট অ্যালগরিদম। বোঝা গেল? কারণ একই লজিক, তুই দেখ না, যেটা আমার অতীতে খুব কম সময় ধরে ইউজ করা হচ্ছে, আর অপটিমাল পেজ রিপ্লেসমেন্ট হচ্ছে যেটা ভবিষ্যতে খুব কম সময় ধরে ইউজ করা হচ্ছে। হুম বোঝা গেল? লজিকটা কিন্তু এক। যাই হোক, উল্টো দিক দিয়ে হচ্ছে আমাদের এটা। আর, হ্যাঁ, উল্টো দিক দিয়ে। বুঝবো? হ্যাঁ মুছে দাও।
সাপোজ ধর ডাইরেক্ট ক্যাশ, যদি ডাইরেক্ট ক্যাশ মেমরি ইউজ করি, তো ক্যাশ মেমরিতে বলেছে 4টে ব্লক আছে, 0 1 2 3, তাই না? তো ডাইরেক্ট ক্যাশ মেমরির আমার ফর্মুলা কি ছিল? কে মড এন হুইচ ইজ এক্স্যাক্টলি ইকুয়াল টু আই। এখানে কে হচ্ছে মেইন মেমরি ব্লক, কে হচ্ছে মেইন মেমরি ব্লক নাম্বার, মেইন মেমরি ব্লক নাম্বার, আর এনটা হচ্ছে আমার টোটাল নাম্বার অফ লাইনস, টোটাল নাম্বার অফ লাইনস ইন দ্য ক্যাশ মেমরি। আর আইটা আমার কি ইন্ডিকেট করছে? যে ক্যাশ মেমরি লাইন নাম্বার, তাই না? তাহলে তুই বল 4 mod 4, 4 mod 4, মানে আমি এই রেফারেন্স গুলো নেবো। 4 0, তার মানে 0তে আসছে B4। 5 mod 4, 1 1, তার মানে B5 আসছে এখানে। বল মুখে মুখে হবে এবারে। 7 mod 4, 3 7 mod 4, হ্যাঁ 3, তাহলে B7 এখানে আসছে। তারপরে 12 হয়ে 0। 0, তার মানে এখানে ডাইরেক্ট রিপ্লেস হবে, কারণ এটা হচ্ছে কি আমার ডাইরেক্ট ক্যাশ মেমরি। আচ্ছা, এটা কি মানে স্যারের মতো করে করছো? না না, এটা ডাইরেক্ট ক্যাশ মেমরি ভাই, রাইট। অলরেডি হয়ে গেছে আমাদের। ডাইরেক্ট ক্যাশ মেমরিতে যে লাইনে আমার আসবে, এই রুল অনুযায়ী যে লাইনে আসবে সেই লাইনে যেই থাকুক না কেন তাকে রিপ্লেস করতে হবে। বুঝেছি। তারপরে তারপরে B4, 0তে দাও। B4, হ্যাঁ। তারপরে B5 হিট, ওটাতে হিট হচ্ছে। দেন B13 হচ্ছে কোথায় যাবে? একে যাবে। তারপরে এগেইন B4 হিট, দেন B5 এখানে আসবে, রিপ্লেস করবে। দেন B7 হিট। তাহলে টোটাল নাম্বার অফ হিটস 3/10, হিট রেশিও ইজ 0.3, ঠিক আছে? মুছে দিলাম। সোজা ছিল, কারণ এটা করা আমাদের করা কোশ্চেন, এগুলো প্রথমেই করা আমাদের ভিডিও নম্বর লেকচার নম্বর 2-তে আছে। হ্যাঁ, ক্যাশ মেমরি ডিজাইন পার্ট 2। নাও 2-way set associative cache with LRU. বলছে 2-way set associative cache, তার মানে আমার k mod s ইকুয়াল টু i, তাই না? তাহলে k হচ্ছে আমার মেইন মেমরি ব্লক নাম্বার, লিখলাম না, s হচ্ছে সেট নাম্বার, টোটাল নাম্বার অফ সেট হচ্ছে 2, আর i হচ্ছে ক্যাশ মেমরি সেট নাম্বার। বুঝে গেল? মানে কোথায় আমার সেটটা ম্যাপ হচ্ছে। তাহলে 4 mod 2 0, তাহলে B4 এখানে আসছে। দেন 5 mod 2 কত হয়? 1 এখানে আসছে। দেন 7 mod 2 1 এখানে আসছে। দেন 12 mod 2 0 এখানে আসছে। দেন B4 হিট, দেন B5 হিট, দেন B13। নাও দ্য কোশ্চেন ইজ কামিং হিয়ার। B13 কোথায় আসবে? সেট 1 এ ম্যাপ হবে, তাই তো? বাট এখানে আমাকে LRU অ্যাপ্লাই করতে বলেছে, লিস্ট রিসেন্টলি ইউজড। তাহলে লিস্ট রিসেন্টলি ইউজড, এখানে 7 হচ্ছে মোস্ট রিসেন্টলি ইউজড, তারপরে 5, না ভুল বললাম, 5 হচ্ছে সব থেকে আগে ইউজ করা হয়েছে, তারপরে 7 ইউজ করা হয়েছে, মানে 7 হচ্ছে লিস্ট রিসেন্টলি ইউজড। তাহলে 7 কেটে আমার কি হবে? B13 হলো। তারপরে B4 হিট, B5 হিট, তারপরে B7। নাও দ্য কোশ্চেন ইজ কামিং হিয়ার, হু উইল রিপ্লেস? তার মানে 5 হচ্ছে এখানে মোস্ট রিসেন্টলি ইউজড, তারপরে 13, তার মানে B13 কেটে এখানে হবে আমার B7। ওকে, তাহলে টোটাল হিট, তাহলে আমার হিট রেশিও কত আসছে? টোটাল নাম্বার অফ হিট
4 divided by 10, that is 0.4. Clear? আচ্ছা, এটা কি মানে প্রতিটা সেট হচ্ছে 2 হবে? 2 হয়। 2 way set associative cache বলা আছে। ও ঠিক আছে। এখানে খালি 0 আর 1, আর তো কিছু নেই, ওই জন্য দুটোকেই সুবিধা হয়। না, ক্লিয়ার? হ্যালো, হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝবো? হ্যাঁ। ঠিক আছে। So we have successfully completed replacement algorithm and the 3 parts of our cache memory chapter. Okay. So now we are going to introduce the updating techniques. That is, two protocols are present. That is, one is write through protocol and one is write back protocol. Okay. So first আমাদের এটা বুঝতে হবে what is the updating technique, মানে আমাদের কেন আপডেটিং টেকনিক দরকার, যেটা আমি অলরেডি মনে হয় একবার বলে দিচ্ছি, ঠিক আছে? তাও আমি আরেকবার বলবো, তো মন দিয়ে শুনিস। তো সাপোজ আমার সিপিইউ থেকে সিপিইউ অলওয়েজ কানেক্টেড উইথ ক্যাশ মেমোরি and ক্যাশ মেমোরি কানেক্টেড উইথ মেইন মেমোরি, তাই তো? তো এটা হচ্ছে আমার হায়ারার্কিক্যাল অর্গানাইজেশন, ঠিক আছে? তো যখন আমার রেফারেন্স আসবে, প্রথম রিকোয়েস্টটা কার কাছ থেকে কার কাছে আসবে? সিপিইউ থেকে ক্যাশ মেমোরিতে, তাই তো? এটুকু ক্লিয়ার তো? অলওয়েজ অলওয়েজ যখন রিকোয়েস্ট আসবে সিপিইউ থেকে ক্যাশ মেমোরিতে আসবে। যদি ক্যাশ মেমোরিতে ডেটা প্রেজেন্ট থাকে তাহলে হিট, যদি অ্যাবসেন্ট থাকে তাহলে মিস। যদি অ্যাবসেন্ট থাকে তাহলে কি হবে? ক্যাশ মেমোরি থেকে রিকোয়েস্ট যাবে কোথায়? মেইন মেমোরিতে। Then main memory part of data will be copied from main memory to cache memory. It is called locality of reference, and in case of hierarchical organization it is called spatial locality. Now আমি ধরে নিচ্ছি যে কোন একটা ব্লক, ধরে নিলাম ব্লক নম্বর 0, ব্লক নম্বর 0 is copied from main memory to cache memory. Okay, very good, no problem. And CPU refer this block. CPU refer this block for which request? For read request, RD part. No problem. CPU just read করবে, যা করার সেটা করলো, করে this block কোথায় প্রেজেন্ট থাকবে? ক্যাশ মেমোরিতে প্রেজেন্ট থাকবে। সাপোজ আমি ধরে নিলাম যে এই ব্লক B0 কে আমার সিপিইউ এবার রাইট রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছে, WR বার রাইট রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছে। যদি রাইট রিকোয়েস্ট পাঠায় তাহলে সিপিইউ যে রাইট করছে সেই রাইট আপডেশনটা কোথায় হচ্ছে? আমার ক্যাশ মেমোরিতে। এটুকু ক্লিয়ার তো? হ্যাঁ। তার মানে মেইন মেমোরি পার্ট অফ এ ডেটা যেটা প্রেজেন্ট আছে ক্যাশ মেমোরিতে, সেই ডেটাটাকে আপডেট করছে কে? সিপিইউ। বাট একই ডেটার আরেকটা ভার্সন তো মেইন মেমোরিতে আছে, তাই না? যে ডেটাটা ক্যাশ মেমোরিতে আপডেট হচ্ছে সেই ডেটা কি মেইন মেমোরিতে আপডেট হচ্ছে? ইয়েস অর না? হচ্ছে না। ভেরি গুড। কারণ আমার সিপিইউ কার সাথে কানেক্টেড? অলওয়েজ ক্যাশ মেমোরির সাথে। তাহলে সিপিইউ যখন টাচ করছে কাকে টাচ করছে? শুধু ক্যাশ মেমোরিকে টাচ করছে, তার সাথে মেইন মেমোরির কোনো সম্পর্কই নেই। সেটাই তো। তাহলে সিপিইউ যখন আপডেট করছে ডেটা, সেটা কোথায় আপডেট করছে? শুধু ক্যাশ মেমোরিতে আপডেট করছে। ক্যাশ মেমোরিতে, হ্যাঁ। হ্যাঁ, মেইন মেমোরি তো ব্লক B0 আছে, বাট সেই ডেটার সাথে এই ডেটার কিন্তু মিল হবে না আফটার রাইটিং। Now the question is coming here. Suppose another block B1, it is to hold করতো।
সাপোজ অ্যানাদার ব্লক B1, এবার ব্লক B1 এসছে কোথায়, মেইন মেমোরি থেকে ক্যাশ মেমোরিতে, এবং ব্লক B1 এসে ব্লক B0 কে রিপ্লেস করলো। নাও দ্য কোশ্চেন ইজ কামিং, হোয়াট উইল বি হ্যাপেন? তাহলে যে আপডেশনটা সিপিইউ করেছিল সেটা লস্ট, পার্মানেন্টলি লস্ট, আমি তো ওটা ফিরে পাচ্ছি না। সো ফার্দার যদি ব্লক B0 আবার রেফার করা হয়, আমি পুরনো ডেটা পাবো, নতুন ডেটাটা তা পাবো না। হ্যাঁ, সো এখানে কি হচ্ছে, ডেটা ইনকনসিস্টেন্সি। চান্স অফ ডেটা লস। So this is called the updating problems in my cache memory and main memory. So to remove these updating problems, we have to apply the updating techniques. What are the updating techniques? One is write back protocol, and one is write through protocol. Suppose আমার যখন ব্লক মেইন ক্যাশ মেমোরিতে আপডেট হচ্ছে, সে একই ব্লক আমার মেইন মেমোরিতে আপডেট হয়ে গেল সাইমালটেনিয়াসলি, তাহলে আর কোনো প্রবলেম থাকবে না। মানে যখনই সিপিইউ রাইট রিকোয়েস্ট পাঠাচ্ছে, সাইমালটেনিয়াসলি যে ব্লকটা আপডেট হচ্ছে সেটা ক্যাশ মেমোরিতে আপডেট হবে, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ মেইন মেমোরিতে আপডেট হবে। অথবা যখন সিপিইউ রাইট রিকোয়েস্ট পাঠাবে, তখন সিপিইউ ডাইরেক্টলি কানেক্ট থাকবে মেইন মেমোরির সাথে। সিপিইউ যদি রাইট রিকোয়েস্ট পাঠায়, তবেই সাইমালটেনিয়াসলি ক্যাশ মেমোরিতে ডেটা আপডেট হবে, সাইমালটেনিয়াসলি আমার মেইন মেমোরিতেও ডেটা আপডেট হবে। বোঝা গেল? এই যে যেটা বললাম, এইটা হচ্ছে সেকেন্ড ডেটটা, যেটা বললাম যে সাইমালটেনিয়াসলি তোর সিপিইউ মেইন মেমোরির সাথে কানেক্টেড থাকবে, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ক্যাশ মেমোরির সাথে কানেক্টেড থাকবে। এইটাকে বলা হচ্ছে তোর রাইট থ্রু প্রোটোকল। আর এইটা যেটা বললাম, প্রথমেটা যেটা বলেছিলাম যে ক্যাশ মেমোরির সাথে কানেক্টেড থাকবে, ক্যাশ মেমোরি যখন ক্যাশ মেমোরিতে আপডেট হবে তখন মেইন মেমোরিতে আপডেট হবে। দিস ইজ দ্য প্র্যাকটিক্যাল ইমপ্লিমেন্টেশন। ঠিক আছে, তো এইটাকে বলা হচ্ছে রাইট ব্যাক প্রোটোকল। বুঝে গেল? তো বলছে যে ইন দা হ্যাঁ বলছে in the hierarchical memory system, CPU performs the read and write operation only on a cache memory. In this record, CPU checks the availability of a data block in the cache. If block is available in the cache, then operation is called read hit or write hit. Otherwise, operation is called read miss or write miss. মানে ক্যাশ মেমোরিতে যদি ডেটা প্রেজেন্ট থাকে, দেন রিড হিট অর রাইট হিট। যদি ক্যাশ মেমোরিতে ডেটা প্রেজেন্ট না থাকে, দেন রিড মিস অর রাইট মিস। Okay, when miss takes place, then the corresponding block is copied from main memory to cache memory. It's called as read allocate or write allocate. এটা অলরেডি বলা হয়ে গেছে, যখন ক্যাশ মেমোরিতে ডেটা অ্যাবসেন্ট, তখন মেইন মেমোরি থেকে ডেটা কপি পেস্ট হচ্ছে কোথায়, ক্যাশ মেমোরিতে, যেটাকে আমি বলছি কি read allocate or write allocate. After the allocation, CPU performs read and write operation on cache memory. এইটা হয়ে যাওয়ার পরে CPU read or write অপারেশনটা পারফর্ম করছে। ঠিক আছে, তো এখানে আমার এইটা ধরে নিলাম হচ্ছে আমার লেভেল 1 মেমোরি, এটা হচ্ছে লেভেল 2 মেমোরি। ঠিক আছে, তো লেভেল 1 মেমোরি এটা হচ্ছে ধর H1 হচ্ছে হিট রেশিও, আর T1 হচ্ছে আমার অ্যাক্সেস টাইম। লেভেল 2 হিট রেশিও হচ্ছে H2 আর অ্যাক্সেস টাইম হচ্ছে T2। ঠিক আছে, তাহলে এবার আমরা অ্যাভারেজ মেমোরি অ্যাক্সেস টাইমটা ক্যালকুলেট করব। ঠিক আছে, তো মুছে দিলাম ভাই এটুকু। আচ্ছা, সিপিইউ যদি এখানে দুটোর সাথে কানেক্টেড থাকে, তাহলে এটা তো মানে সাইমালটেনিয়াস, ওটা রাইট থ্রু প্রোটোকল। হ্যাঁ, সাইমালটেনিয়াস হচ্ছে, ওটাই রাইট থ্রু প্রোটোকল। এই পাগলা, সাইমালটেনিয়াস কোথায় হচ্ছে? ওটা হায়ারার্কিয়ালি, বাট আপডেটিং এর জন্য আমরা এটা কাজটা করছি। শুধু যখন রিড হবে তাহলে শুধু ক্যাশেই যাবে, তখন আর মেইন মেমোরিতে যাবে না। বা যখন রাইট হবে, সাইমালটেনিয়াসলি ক্যাশ মেমোরিতে রাইট করবে, সাইমালটেনিয়াসলি মেইন মেমোরিতে রাইট করবে। এটা হচ্ছে ক্যাশ, এটা হচ্ছে মেইন।
বোঝা গেল কি বললাম? সেটা তো বুঝেছি। দ্যাটস ইট। বাট প্র্যাকটিক্যালি এটা ইমপ্লিমেন্ট হয় না, প্র্যাকটিক্যালি তোর এইটাই ইমপ্লিমেন্ট হয়, বুঝা? এটাই, এটা হচ্ছে তোর যেটা রাইট ব্যাক প্রোটোকল, ওইটাই ইমপ্লিমেন্ট হয়। সো টি অ্যাভারেজ, H1 T1 মানে হিট ইন ক্যাশ মেমরি, then data access from cache memory. If cache memory the data miss, then 1 minus H1 multiplied with H2 multiplied with T2 plus T1. বাট যেহেতু লেভেল 2 মেমোরি, লেভেল 2 মেমোরি হচ্ছে কি আমার মেইন মেমোরি, বাই ডিফল্ট লেভেল 2 মেমোরি মানে H2 বাই ডিফল্ট 1, তাই না? তাহলে আমার H2 বারবার লেখার দরকার নেই, একবার লিখলে হয়ে যাবে, কারণ এটা 1 তো বাই ডিফল্ট লেভেল 2 মেমোরি। মনে আছে ফার্স্ট ক্লাস বলেছিলাম? মানে লাস্ট হিট করলে সেটা 1 হয়। হ্যাঁ, একদম লাস্ট লেভেলে হিট রেশিও অলওয়েজ 1. In the last level, heat ratio is always 1. That's why we have not write here. So T average with respect to cache memory and main memory. HC, cache heat, and TC, access time from cache memory. Then 1 minus HC multiplied with TM plus TC. By default, HM equal to 1. Then T average for read operation, then HRTC plus 1 minus HR multiplied with TM plus TC. Then T average for writing W, then HW TC plus 1 minus HW multiplied with TM plus TC. ঠিক আছে, তো এখানে আমার HR এটা হচ্ছে আমার রিড হিট, আর এখানে HW এটা হচ্ছে আমার রাইট হিট। চারটে ফর্মুলাতে কি ডাউটস আছে? ঠিক আছে, কোনো সমস্যা, সব তো একই ফর্মুলা, শুধু চেঞ্জ হচ্ছে টার্মটা। তো ডাইরেক্ট এবার আমরা প্রোটোকলে ঢুকবো, ঠিক আছে? মাঝখানে যা যা আছে গল্পের মতো ওগুলো তুই একা বললেই বুঝতে পারবি, ওখানে আর কিছু নেই। ডাইরেক্ট আমরা প্রোটোকলে ঢুকবো এবারে, রাইট থ্রু প্রোটোকল আর রাইট ব্যাক প্রোটোকল। ঠিক আছে ভাই। রাইট থ্রু প্রোটোকল, মাঝখানে কি আছে আমি তোকে বলছি। কি করে ডেটা ইনকনসিস্টেন্সিটা হচ্ছে, অ্যাকচুয়ালি মেশিন লেভেল ইনস্ট্রাকশনে ডেটা ইনকনসিস্টেন্সি কিভাবে হচ্ছে ওইটা দেখিয়েছি, ঠিক আছে? আমি ওটা জাস্ট বললাম না, কারণ ও টাইম ওয়েস্টটা বলা। তো রাইট থ্রু প্রোটোকল বলছে, ইন দিস প্রোটোকল সিপিইউ পারফর্মস রাইট অপারেশন সাইমালটেনিয়াসলি ইন বোথ ক্যাশ মেমরি এন্ড মেইন মেমরি। সো কোহেরেন্স নেভার প্রেজেন্ট ইন দ্য সিস্টেম, ইনক্লুশন অলওয়েজ সাকসেসফুল। কথাটার মানে কি ভালো করে বুঝবো। তো এটা হচ্ছে আমার সিপিইউ রেজিস্টার, এটা হচ্ছে আমার ক্যাশ মেমরি, আর এটা হচ্ছে আমার মেইন মেমরি, ঠিক আছে? CPU always connected with cache memory and cache memory is connected with main memory. Now CPU in case of write through protocol, CPU is also connected with main memory. Okay, so suppose যখন আমার রাইট অপারেশনটা হবে, অনলি রাইট অপারেশন, অনলি যখন রাইট অপারেশন হবে, CPU simultaneously writes in cache memory as well as main memory. So coherence মানে হচ্ছে আমার ডেটা ইনকনসিস্টেন্সি, কোহেরেন্স মানে হচ্ছে ডেটা ইনকনসিস্টেন্সি।
Data inconsistency will be never present in this situation. কারণ যদি সিপিইউ সাইমালটেনিয়াসলি ক্যাশ মেমোরিতে রাইট করে এন্ড সাইমালটেনিয়াসলি মেইন মেমোরিতে রাইট করে, তাহলে ডেটা লস হওয়ার প্রবাবিলিটি জিরো অলওয়েজ, তাই না? তাহলে বলছে ইনক্লুশন মিনস লোয়ার লেভেল মেমোরি ডেটা ইজ অলওয়েজ বি দ্য সাবসেট অফ হায়ার লেভেল মেমোরি ডেটা টু হোল্ড দ্য ইনক্লুশন বিটুইন L1 and L2, then design the L1 memory with write through protocol. আমাদের ইনক্লুশন সাকসেসফুল, ইনক্লুশন মানে হচ্ছে মেইন মেমোরি ডেটা তার সাবসেট হচ্ছে ক্যাশ মেমোরি ডেটা, তাই? তার মানে আমার যদি সিপিইউ যদি মেইন ক্যাশ মেমোরিতে আপডেট করে, সাইমালটেনিয়াসলি মেইন মেমোরিতে আপডেট করতে হবে। যদি এই কাজটা হতে পারে তখনই আমার ইনক্লুশন সাকসেসফুল হচ্ছে। এই কাজটা হওয়ার জন্য আমি কি করছি, রাইট থ্রু প্রোটোকল অ্যাপ্লাই করছি। ইনক্লুশন এটা হচ্ছে লেভেল 1 মেমোরি, এটা হচ্ছে লেভেল 2 মেমোরি। হ্যাঁ, ইনক্লুশন মানে ইনক্লুড করছে যেটা, মানে লেভেল 1 এটা হচ্ছে লেভেল 2 মেমোরি, হায়ার লেভেল মেমোরি, আর এটা হচ্ছে লোয়ার লেভেল মেমোরি। হায়ার লেভেল মেমোরি ডেটা তার সাবসেট হচ্ছে লোয়ার লেভেল মেমোরি ডেটা, ঠিক আছে? আমার যদি লেভেল 1 এ আমার ডেটা আপডেট হয়, মানে রাইট অপারেশন হয়, তাহলে লেভেল 2 তেও সাইমালটেনিয়াসলি রাইট অপারেশন হবে। দিস ইজ দ্য মেইন লজিক। এটাই ইনক্লুশন, এটা ইনক্লুশন, আর কিচ্ছু নেই। বুঝে গেল? তো এখানে আমার টিসি, আর এটা হচ্ছে আমার টিএম, মানে ক্যাশ মেমোরি অ্যাক্সেস টাইম, এটা মেইন মেমোরি অ্যাক্সেস টাইম। বুঝে গেল? তো এটাই হচ্ছে আমার রাইট থ্রু প্রোটোকল, রাইট থ্রু, ঠিক আছে? তো সাইমালটেনিয়াস রাইট অপারেশন ইন কেস অফ ক্যাশ মেমোরি এন্ড মেইন মেমোরি, সাইমালটেনিয়াস রাইট অপারেশন, তাহলে আমার রাইট অ্যাক্সেস টাইম যেটা টিডব্লিউ, যেমন আমি যদি যেমন টি অ্যাভারেজ অফ ডব্লিউ আমি যখন লিখেছিলাম, টি অ্যাভারেজ অফ ডব্লিউ লিখেছিলাম HW TW, তাই না? প্লাস 1 minus HW multiplied with TM plus TW. So how can I calculate TW? TW টা হচ্ছে maximum of cache memory write and main memory write. মানে আমার TW মানে হচ্ছে রাইট অ্যাক্সেস টাইম, মানে রাইট করতে কতটা টাইম লাগছে, সাইমালটেনিয়াস রাইট অপারেশন। কারণ আমি যখন রিড করছি তখন কিন্তু কোনো প্রবলেম হচ্ছে, এবার রাইট যখন করছি সাইমালটেনিয়াসলি ক্যাশ মেমোরিতে রাইট করছি, মেইন মেমোরিতে রাইট করছি, তাহলে হু উইল টেক দ্য ম্যাক্সিমাম, ক্যাশ মেমোরি রাইট ম্যাক্সিমাম না মেইন মেমোরি রাইট ম্যাক্সিমাম? দিস ইজ দ্য ডিসাইডেড বাই TW। বোঝা গেল? আর বাই ডিফল্ট মেইন মেমোরি হিট অলওয়েজ 1, হিট রেশিও ফর মেইন মেমোরি। ওকে, ঠিক আছে? তাহলে আমাদের ফর্মুলাগুলো কি কি আসছে দেখবো। ধর আমি যদি রিড সাইকেল টাইম, এটা হচ্ছে টি অ্যাভারেজ অফ রিড, which is exactly equal to HRTC plus 1 minus HR multiplied with TM plus TC. বুঝে গেল? তো এইটা হচ্ছে আমার কি রিড হিট, এটা হচ্ছে রিড ডেটা, এটা হচ্ছে আমার রিড মিস, TM মানে হচ্ছে রিড অ্যালোকেট, আর TC এটা মানে হচ্ছে ধর রিড ডেটা। তাহলে টি অ্যাভারেজ অফ রাইট কত হবে? রাইট সাইকেল টাইম, রিড অ্যালোকেট মানে আমি বললাম না, যখন তুই মেইন মেমোরি থেকে ডেটা ক্যাশ মেমোরিতে নিয়ে আসছিস, আবার রিপিট করছি, যখন তুই মেইন মেমোরি থেকে ডেটা ক্যাশ মেমোরিতে নিয়ে আসছিস ফর রিড অপারেশন, তখন সেটাকে বলবো রিড অ্যালোকেট।
যখন তুই মেইন মেমোরির থেকে ডেটা ক্যাশ মেমোরিতে নিয়ে আসছিস ফর রাইট অপারেশন, দেন ইট উইল বি কল্ড রাইট অ্যালোকেট। বুঝে গেল? হুম, বুঝতে পারছি। তাহলে রাইট সাইকেল টাইম, রাইট সাইকেল টাইম হবে হচ্ছে তো টি অ্যাভারেজ অফ রাইট HW TW, মানে ক্যাশ হিট ফর রাইট মাল্টিপ্লাইড উইথ ক্যাশ রাইট টাইম অর মানে যে ক্যাশ মিস হয় 1 - HW মাল্টিপ্লাইড উইথ TM প্লাস TW। এই যে TWটা এইটাই হচ্ছে তো সাইমালটেনিয়াস রাইট অপারেশন। এটা হচ্ছে তোর কি রাইট হিট, এটা হচ্ছে সাইমালটেনিয়াস রাইট অপারেশন, সাইমালটেনিয়াস রাইট অপারেশন, যেটা ওই ম্যাক্সিমাম অফ ক্যাশ মেমোরি রাইট টাইম অ্যান্ড মেইন মেমোরি রাইট টাইম করে পাচ্ছিলাম। মানে TWটা ক্যালকুলেট করতে গেলে তোকে ক্যালকুলেট করতে হবে ম্যাক্সিমাম অফ ক্যাশ মেমোরি রাইট অ্যান্ড মেইন মেমোরি। মেইন মেইন মেমোরি রাইট, মানে যার বেশি টাইম লাগছে সেইটা তুই ক্যালকুলেট করবি অ্যাজ এ TW। বোঝা গেল? দ্যাটস ইট, আর কিচ্ছু নেই এখানে। 1 - HW এটা হচ্ছে তোর রাইট মিন্স, TM যেটা এটা হচ্ছে তোর আমার রাইট অ্যালোকেট, আর TW এইটা হচ্ছে তোর সাইমালটেনিয়াস রাইট অপারেশন, সাইমালটেনিয়াস রাইট অপারেশন। ক্লিয়ার? হুম, ঠিক আছে। এই ফর্মুলা গুলো সব মাথায় রাখতে হবে, কিন্তু কোশ্চেন সলভ করবো আজকেই করবো, হুম হুম। আজকেই করবো, চাপ নেই। Question solve করবো। কি অ্যাভারেজ অফ রাইট থ্রু, মানে টোটাল, এবার টোটাল প্রোটোকলটা মানে যদি আমার বোথ রিড এন্ড রাইট অপারেশন একসাথে হয়, বোথ রিড এন্ড রাইট একসাথে হয়, মানে রিড এন্ড রাইট যদি একসাথে হয় তাহলে টোটাল টি অ্যাভারেজ অফ রাইট থ্রু প্রোটোকল তাহলে কি হবে আসবে, সেটা তুই লিখবি এরকম ভাবে, মানে ফ্রিকোয়েন্সি অফ রিড মাল্টিপ্লাইড উইথ টি অ্যাভারেজ অফ রিড প্লাস ফ্রিকোয়েন্সি অফ রাইট, এগুলো দেওয়া থাকবে কোশ্চেন, তুমি শুধু টি এভারেজ অফ রিডটা বার করতে হবে ফর্মুলা, আগের ফর্মুলা দিয়ে, বুঝলি? আর ফ্রিকোয়েন্সি অফ রাইট দেওয়া থাকবে কোশ্চেন, মাল্টিপ্লাইড উইথ টি এভারেজ অফ রাইট। শুধু অ্যাভারেজটা বার করতে হবে, তাই তো? হ্যাঁ, যেটা আমি আগের ফর্মুলা দুটোতেই দেখিয়েছি, টি এভারেজ অফ রিড হচ্ছে কত, HRTC প্লাস 1 - HR মাল্টিপ্লাইড উইথ TM প্লাস TC, আর টি এভারেজ অফ ডব্লিউ সেটা হচ্ছে HW TW প্লাস 1 - HW মাল্টিপ্লাইড উইথ TM প্লাস TW, যেখানে TW হচ্ছে ম্যাক্সিমাম অফ ক্যাশ মেমোরি রাইট কমা মেইন মেমোরি রাইট, দ্যাটস ইট। আর এটা হচ্ছে নাম্বার অফ রাইটস নাম্বার অফ রিড অপারেশন, নাম্বার অফ রাইট অপারেশন। আর যেটা এফিসিয়েন্সি ইটা অফ WT হুইচ ইজ এক্স্যাক্টলি ইকুয়াল টু 1/T অ্যাভারেজ অফ WT, হচ্ছে ওয়াটস পার সেকেন্ড। বোঝা গেল? হ্যাঁ। দ্যাটস ইট। তারপরে কিছু নোট আছে, বলছে যে when the write through protocol is implemented in a simultaneous access memory organization then HW equal to 1 always, মানে আমি যদি রাইট থ্রু প্রোটোকল অ্যাপ্লাই করি ইন কেস অফ সাইমালটেনিয়াস মেমরি অর্গানাইজেশনে কি হয়? ওই তো বললাম যেটা মানে সবকটা লেভেলেই একসাথে হবে। হ্যাঁ, তাহলে বাই ডিফল্ট সেখানে HW equal to 1 always, হুম। because data block is need not be recorded in the level 1। বুঝা গেল? তো বাই ডিফল্ট HW এখানে 1।
কারণ এটা হচ্ছে L1, এটা হচ্ছে L2, এটা হচ্ছে L3, এটা হচ্ছে Ln। বাই ডিফল্ট HW অলওয়েজ 1। ঠিক আছে, তাহলে HW যদি 1 হয় দেন টি অ্যাভারেজ অফ W কত আসছে বল? আমার টি অ্যাভারেজ অফ W ফর্মুলা কি ছিল? HW TW multiplied with or with 1 minus HW multiplied with TM plus TW, তাই না? তাহলে HW যদি 1 হয় তাহলে এইটা পুরোটাই 0 হয়ে যাচ্ছে। তাহলে টি অ্যাভারেজ অফ W ইকুয়াল টু TW। TW মানে হচ্ছে ম্যাক্সিমাম অফ ক্যাশ মেমোরি রাইট, কমা ম্যাক্সিমাম কি লিখছি, ম্যাক্সিমাম অফ ক্যাশ মেমোরি রাইট আর মেইন মেমোরি রাইট। ক্লিয়ার? এইচডব্লিউ কি সবকটা লেভেলের জন্যই 1? সব কটা লেভেলের জন্যই অন, কারণ আমার সিপিইউ যদি হিট করে তো এই লেভেলেই আসছে, এর সাথে তো L2 এর কোনো সম্পর্ক নেই। বাট এটাই অ্যাজ এ লাস্ট লেভেল ট্রিট করা হচ্ছে তখন, ইন কেস অফ সাইমালটেনিয়াস। এটা হচ্ছে ফর সাইমালটেনিয়াস, সেটা কোশ্চেনে বলে দেওয়া থাকবে সাইমালটেনিয়াস না হায়ারার্কিয়াল, অথবা কোশ্চেনের মিনিংটা বলে দেওয়া থাকবে। মানে প্যারালালি একসাথেই হিট করছে বলে মনে হয়। হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। বলছে if the question contains cache memory write through protocol and HW equal to 1 then use simultaneous, otherwise use hierarchical। মানে যদি কোশ্চেনে ক্যাশ মেমোরি কথাটা লেখা থাকে তাহলে বাই ডিফল্ট এটাই ইউজ করা হয়, বুঝলি? মানে রাইট থ্রু প্রোটোকল। যদি কোশ্চেনে বলা থাকে ক্যাশ মেমোরি, অথবা যদি কোশ্চেনে বলে দেওয়া থাকে রাইট থ্রু প্রোটোকল, অথবা যদি কোশ্চেনে বলে দেওয়া থাকে রাইট থ্রু প্রোটোকল অ্যান্ড HW ইকুয়াল টু 1, মানে যদি কোশ্চেনে বলে দেওয়া থাকে আইদার ক্যাশ মেমোরি অথবা রাইট থ্রু প্রোটোকল অ্যালং উইথ HW ইকুয়াল টু 1, মানে বাই ডিফল্ট বলে দেওয়া হচ্ছে HW ইকুয়াল টু 1, তখন সাইমালটেনিয়াসের ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করবে। মনে আছে সাইমালটেনিয়াসের ফর্মুলা H1T1 প্লাস 1 মাইনাস H1 ইন্টু H2T2, ওরা শুধু টাইম গুলো প্লাস এরকম হবে। হ্যাঁ, দ্যাটস ইট। আদারওয়াইজ অলওয়েজ ইউজ হায়ারার্কিক্যাল অ্যাক্সেস মেমরি অর্গানাইজেশন। ঠিক আছে, স্টেটমেন্টের উপর নির্ভর করছে। স্টেটমেন্ট কিরকম আসতে পারে সেটা জেনে যেতে হবে। ওইগুলো ভিভিএস গেট যত সলভ করবি তত আইডিয়া আসবে। বুঝবো? তাহলে পরে রাইট ব্যাক প্রোটোকলটা বলে ছুটি দিয়ে দেবো আজকে। ঠিক আছে। কালকে কালকে তাহলে শোন, কালকে আজকে রাইট ব্যাক প্রোটোকলটা অব্দি করি, ঠিক আছে? দিয়ে তুই আজকে রিভিশন কর, বুঝলি? কালকে তাহলে প্রিভিয়াস গেটের কোশ্চেন প্র্যাকটিস করবো। প্রথমে কিছু নিউমেরিক্যালস করবো, সেটা হচ্ছে রাইট ব্যাক প্রোটোকল আর রাইট থ্রু প্রোটোকলের উপরে কিছু নিউমেরিক্যাল করবো, 2, 3, 4 যাই হোক না কেন। তারপরে মাল্টি লেভেল ক্যাশ ডিজাইন করবো, মাল্টি লেভেল ক্যাশ ডিজাইন দিয়ে তারপরে আমি কিছু প্রিভিয়াস গেটের কোশ্চেন এখানে অ্যানালাইসিস করবো। ঠিক আছে, মানে কালকেও 2 ঘন্টাই বসবো, কালকে এই কাজগুলো হবে। প্রথমে নিউমেরিক্যাল সলভ করবো, রাইট ব্যাক প্রোটোকল, রাইট। বল বল। আমাকে একটুখানি আজকে মানে রাতে মানে পিআই করে একটুখানি কয়েকটা কোশ্চেন মানে নাম্বার পাঠিয়ে দিতে পারবে, মানে যা যা পড়ালে তার উপর। হ্যাঁ, মাল্টি লেভেল ক্যাশ থেকে খুব কমই কোশ্চেন আছে। ঠিক আছে, আমি তোকে রাতের মধ্যে পাঠিয়ে দেবো। মানে কোথা থেকে কত অবধি মানে করেইছি সেটা। ঠিক আছে, ঠিক আছে, ওটা নিয়ে, হ্যাঁ ওটা নিয়ে চাপ নেই, ওটা বলে দেবো। তারপরে ধর মাল্টি লেভেল ক্যাশ ডিজাইন, যদি তুই প্রিভিয়াস ইয়ার সলভ নাও করতে পারিস তাতে কোনো চাপ নেই ভাই, বাট তুই অ্যাটলিস্ট মানে এই প্রথম দিন থেকে প্রায় আজকে 4 দিন হলো বসছি, তাই না? আজকে 4 দিন হলো বসছি, 4 দিনে যতটা পড়েছিস একটা রিভিশন মার পুরো, মানে কোনো ফর্মুলা কোনো কনসেপ্ট যেন তোর আটকায় না। ঠিক আছে, দিয়ে কালকে আমরা সলভ করবো। অ্যাটলিস্ট প্রথমে রাইট ব্যাক প্রোটোকল, রাইট থ্রু প্রোটোকল থেকে তো 2-3টে কোশ্চেন সলভ করবোই। সুতরাং আজকে যেন রাইট ব্যাক প্রোটোকল, রাইট থ্রু প্রোটোকলের ফর্মুলাগুলো একবার নিচে হাতে লিখে নিবি প্রত্যেকটা পার্ট। ঠিক আছে, অ্যালগোর যখন ক্লাস স্টার্ট হবে তখন টাইমিংটা কিরকম করবে সেটা কালকে ডিসিশন নিচ্ছি। ঠিক আছে, আজকে রাইট ব্যাক প্রোটোকলটা হজম করে নি। কি বলছে রাইট ব্যাক প্রোটোকল? ইন দিস টেকনিক সিপিইউ পারফর্মস দি রাইট অপারেশন অনলি অন এ ক্যাশ মেমোরি। মানে সিপিইউ শুধু ক্যাশ মেমোরিতে
রাইট অপারেশন পারফর্ম করবে। ঠিক আছে, so coherence present but data loss is not occurred because CPU write back the cache block into a main memory based on the status of a update bit before the replacement। মানে আমার কোনো একটা ব্লক যেটা মেইন মেমোরি থেকে ক্যাশ মেমোরিতে এসছে, ঠিক আছে, তাহলে যে ব্লকটা আপডেট হচ্ছে মানে শুধু রাইট রাইট হচ্ছে, তাহলে সেই ব্লকটা আমার সাইমালটেনিয়াসলি আপডেট হবে ক্যাশ মেমোরিতে। মানে আমার মেইন মেমোরি থেকে একটা ব্লক এখানে এসছে, এই ব্লকটা রাইট হয়েছে ধর একটা ব্লক, যে কোনো ব্লক এখান থেকে এসছে অ্যাজিউম কর, সেই ব্লকটা রাইট হয়েছে, যদি রাইট হয় তাহলে আমার আপডেট বিট আপডেট করা হয়েছে, আপডেট বিট তাহলে সেট হবে, সেট হয়ে যাবে মানে 1 হয়ে যাবে। যদি আপডেট বিট 1 হয়ে যায় তাহলে আমার সাইমালটেনিয়াসলি মেইন মেমোরিতে রাইট হবে। বুঝা গেল? এটা হচ্ছে শুধুমাত্র রাইট, যেটা এইটুকুকে বলে হচ্ছে আমার ডার্টি বিটস, পার্সেন্টেজ অফ ডার্টি বিটস। মানে সিপিইউ ক্যাশ মেমোরিতে আগে করলে ক্যাশ মেমোরি সঙ্গে সঙ্গে মেন মেমোরিতে ওটা আপডেট করে দেবে। হ্যাঁ, আর যদি শুধুমাত্র রিড হয় তাহলে ডাইরেক্ট মেইন মেমোরি থেকে ক্যাশ মেমোরিতে আসবে, আদারওয়াইজ কোনো রিলেশন। বোঝা গেল? রিডের সাথে তো কোনো সম্পর্ক নেই, ওটা তো আপডেটের ব্যাপার নেই। হুম। ডার্টি মানে এইটা বিটসটাই হচ্ছে আমার আপডেট। অ্যালোকেট। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আমার অ্যালোকেট, এইটা হচ্ছে আমার রিপ্লেস। বোঝা গেল? এইটা হচ্ছে আমার অ্যালোকেট, রাইট অ্যালোকেট, এটা হচ্ছে আমার রিপ্লেস। আর এইটা হচ্ছে রিড অ্যালোকেট, এটা হচ্ছে আমার রিড অ্যালোকেট। রিড অ্যালোকেটটা যেটা, এটা হচ্ছে পার্সেন্টেজ অফ ক্লিন বিটস। ঠিক আছে, হুম। মানে আমরা মনে আছে, দাঁড়া দাঁড়া আর একটু বলে নি এখানে। বলছে যে ইন দ্য রাইট ব্যাক ক্যাশ ডিজাইন ইচ লাইন কন্টেইনস অফ 1 বিট এক্সট্রা স্টোরেজ স্পেস called as update bit. This bit is set when the cache block is updated, otherwise reset. Therefore, CPU write back the cache block into main memory when update bit is 1 before replacement. তো এটা ধর আমার ডাইরেক্ট ক্যাশ, মনে পড়ছে? তো এখানে একটা এক্সট্রা স্টোরেজ ছিল, এটাকে কি বলে? ট্যাগ। বেশ। এখন থেকে আরো 1 বিট এক্সট্রা স্টোরেজ স্পেস আমাকে মেনটেন করতে হবে। এটা হচ্ছে আমার যেটা হচ্ছে আপডেট বিট, আপডেট বিট। ঠিক আছে, যদি আপডেট বিট 0 হয়, আপডেট বিট 0 আর 1, আপডেট বিট যদি 0 হয় তার মানে হচ্ছে ক্লিন, পার্সেন্টেজ অফ ক্লিন, মানে শুধুমাত্র রিড। আর যদি 1 হয় তাহলে পার্সেন্টেজ অফ ডার্টি। বুঝা গেল? তাহলে সিপিইউ কি চেক করবে? বিফোর অ্যালোকেটিং মানে বিফোর রিপ্লেসিং, সিপিইউ চেক করবে আপডেট বিট। যদি আপডেট বিট 1 হয় তার মানে আমার কি হয়েছে? আপডেট হয়েছে। যদি আপডেট হয় তাহলে সাইমালটেনিয়াসলি ক্যাশে আপডেট হবে, সাইমালটেনিয়াসলি আমার তারপরে অ্যালোকেট হয়ে যাবে এখানে, মানে রিপ্লেস হবে ব্লকটা মেইন মেমোরি। ওই জন্যই লাইনটা লেখা আছে, দেখ, যে সিপিইউ রাইট ব্যাক দ্য ক্যাশ ব্লক ইনটু মেইন মেমোরি, সিপিইউ রাইট ব্যাক দ্য ক্যাশ ব্লক ইনটু মেইন মেমোরি when update bit is 1, when update bit is 1 before replacement. আচ্ছা, রিপ্লেসটা তো আগে হচ্ছে, অ্যালোকেটটা তো পরে হচ্ছে। হ্যাঁ সরি, রিপ্লেসটা আগে হচ্ছে, অ্যালোকেটটা পরে হচ্ছে। গুড অবজারভেশন, রিপ্লেসটা আগে হচ্ছে বিফোর রিপ্লেসমেন্ট। হুম। রিপ্লেসটা আগে হচ্ছে, অ্যালোকেটটা পরে হচ্ছে। গুড অবজারভেশন।
আগে চেক করছে যে আপডেট বিট, যদি আপডেট বিট 1 হয় তবেই আমার রিপ্লেসটা হবে। বোঝা গেল? এইটা হচ্ছে রাইট ব্যাক, সরি এইটা হচ্ছে আমার রাইট ব্যাক, আর এইটা হচ্ছে আমার রিপ্লেস। আপডেট বিট মানে মেইনলি 1 মানেটা কি? আপডেট বিট 1 মানে হচ্ছে আমার রাইট অপারেশন হয়েছে, ও, আর আপডেট বিট 0 মানে হচ্ছে অনলি রিড অপারেশন। ক্লিয়ার? হুম, হুম। তাহলে এবার আমার রিড সাইকেল টাইম, রাইট সাইকেল টাইম এখানেও ক্যালকুলেট করতে হবে। বুঝলাম? আগে রাইট ব্যাক হচ্ছে, তারপরে সেটা রিপ্লেস হচ্ছে এই পাশে এসে, তাই তো? হ্যাঁ, কেন আর হচ্ছে বলতো? ওপরে কারণ সিপিইউ ধর ক্যাশ মেমোরিতে যে ডেটাটা আপডেট করছে, আফটার আপডেশন আমার রাইট এই আপডেট বিটটা তো 0 না 1 বুঝতে পারছি, হুম, সেই জন্য যদি 1 হয় তাহলে আমার রাইট ব্যাক, আমাকে ব্যাক করতে হচ্ছে। এই যে রিপ্লেসটা, এইটা হচ্ছে পরবর্তী পর্যায়ে, মানে নতুন ব্লক, ধর আমার ব্লক B0 আছে এখন, ঠিক আছে, ব্লক B0টা রাইট হয়েছে, আর ব্লক B1 যেটা ব্লক B1 ব্লক B0 কে রিপ্লেস করতে চাইছি। বুঝা গেল? আমি রিপিট হুম, করছি, ব্লক B0 ক্যাশ মেমোরিতে আছে যেটা রাইট হয়েছে, মানে এটার আপডেট বিট, এটার আপডেট বিট হচ্ছে 1, হ্যাঁ, এটার আপডেট বিট হচ্ছে 1, ঠিক আছে। ব্লক B0 কে রিপ্লেস করতে কে চাইছে? ব্লক B1। হুম, তার মানে বিফোর রিপ্লেসমেন্ট সিপিইউ উইল চেক হোয়াট ইজ দ্য আপডেট বিট, আপডেট বিট ইজ 1। যদি আপডেট বিট 1 হয় তাহলে সবার আগে রাইট ব্যাক হবে, মানে ব্লক B0টা আগে রাইট ব্যাক হবে মেইন মেমোরিতে, হ্যাঁ। তারপরে ব্লক B1 রিপ্লেস হবে, তারপরে ব্লক B1 রিপ্লেস। 0 থাকলে আপডেট হতো না, তাই তো? না, যদি 0 থাকতো, যদি আপডেট বিট 0 থাকতো, তার মানে এইটা রিড অ্যালোকেট ডাইরেক্টলি রিড হয়ে যেত, যেটা হচ্ছে পার্সেন্টেজ অফ ক্লিন বিট। হুম, বুঝতে পারছি। মানে আপডেটিং টেকনিক্সটা আমার তখনই কাজে আসবে যখন আমি রিপ্লেস করতে চাইছি, যখন আমি রিপ্লেস করতে চাইছি। বুঝতে গেল? এটা মাথায় ঢুকিয়ে নাও। মানে যখন তাহলে আপডেট বিফোর বিট, রিপ্লেসমেন্ট, হ্যাঁ মানে বিফোর রিপ্লেসমেন্ট আই হ্যাভ টু অ্যাপ্লাই দ্য প্রোটোকল, হ্যাঁ, দ্যাটস ইট। ঠিক আছে। বুঝবো? হুম, So T average of read. So HRTC plus 1 minus HR multiplied with now percentage of dirty bits. যদি পার্সেন্টেজ অফ ডার্টি বিটস হয় তাহলে আমার কি কি হচ্ছে? প্রথমে হচ্ছে টিএম রাইট ব্যাক প্লাস টিএম রাইট অ্যালোকেট প্লাস টিসি, মানে ক্যাশ মেমরি অ্যাক্সেস টাইপ। যদি পার্সেন্টেজ অফ ক্লিন বিটস হয় তাহলে অনলি টিএম, মানে রিড অ্যালোকেট হচ্ছে প্লাস টিসি। এই ফর্মুলাটাতে কি ডাউটস আছে? একবার বুঝিয়ে বলবো? ঠিক আছে, কোনো হ্যালো, ব্যাপার না।
তাহলে যদি ডাউট না থাকে তাহলে এই বল, এই টিএমটার সিগনিফিকেন্স কি? ফার্স্ট টিএমটা, এই টিএমটা, এটা রাইট ব্যাক হচ্ছে। হ্যাঁ ভেরি গুড, এটা হচ্ছে নেক্সট রাইট টিএম ব্যাক হচ্ছে। কেন রাইট ব্যাক হচ্ছে? কারণ ডার্টি বিটস আছে তাই। হ্যাঁ, আর এম মানে হচ্ছে মেইন মেমোরি, মেইন মেমোরিতে রাইট ব্যাক হচ্ছে। এই টিএমটার সিগনিফিকেন্স কি? রাইট অ্যালোকেট। রাইট অ্যালোকেট, ভেরি গুড। মানে আমার ডেটা এবার রিপ্লেস হচ্ছে, মেইন মেমোরি থেকে ক্যাশ হচ্ছে। আর এই টিসি মানে কি? আমার সিপিইউ অ্যাক্সেস করছে, কাকে অ্যাক্সেস করছে? ক্যাশ মেমোরি অ্যাক্সেস। ভেরি গুড, ভেরি গুড, ভেরি গুড, ভেরি গুড। ঠিক আছে, বুঝে গেছিস। তাহলে টি অ্যাভারেজ, এটা হচ্ছে রিড সাইকেল টাইম, রিড সাইকেল টাইম। তাহলে রাইট সাইকেল টাইম কি হবে? টি অ্যাভারেজ অফ রাইট এইচডব্লিউ হবে HWTC plus 1 minus HW now multiplied with percentage of dirty bits multiplied with TM plus TM plus TC। একই তো হবে। একই, প্লাস পার্সেন্টেজ অফ ক্লিন বিটস multiplied with TM plus TC। That's it. ইভেন টার্মিনোলজি গুলো একই থাকবে, তুই দেখ তুই। হ্যাঁ, ওই জিনিসটা একই হবে, মেন এইচডব্লিউটা চেঞ্জ হয়েছে। শুধু এই টিএমটা মানে হচ্ছে, এখানে এই টিএমটা মানে হচ্ছে রাইট অ্যালোকেট, সরি ভুল বলছি, এখানে এই টিএমটা, এইটা তো হচ্ছে রাইট ব্যাক, এইটা হচ্ছে রাইট ব্যাক, দেয়ার ইজ নো ডাউট। বাট এই টিএমটা এখানে মানে হচ্ছে রাইট অ্যালোকেট, আর এই টিএমটা মানে হচ্ছে রিড অ্যালোকেট। কারণ এটা তো রিড সাইকেল টাইম করছি। ও, রিড সাইকেল টাইম। মানে আমার এই রাইট ব্যাকটা হচ্ছে কারণ আমি পরবর্তী ব্লকটাকে রিড করতে চাইছি, আর এইখানে রাইট সাইকেল টাইমটা সিগনিফিকেন্স হচ্ছে এই ব্লকটা রিপ্লেস হচ্ছে কারণ আমি পরবর্তী ব্লকটাকে রাইট করতে চাইছি। ক্লিয়ার? দ্যাটস ইট, আর কিছু নেই এখানে। আচ্ছা, রিড করতে যখন মানে কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না, রাইটের সময়তে তো চেঞ্জ করছি না। চুপ কর, শোন, জানতাম এখানে ডাউট থাকবে একটা। তোর ধর ব্লক B0 এখানে আছে, আর তুই ব্লক B1 কে রিপ্লেস করতে চাইছিস, ঠিক আছে? ব্লক B0 এর আপডেট বিট হচ্ছে 1, আপডেট বিট হচ্ছে 1। যদি ব্লক B0 এর আপডেট বিট 1 হয়, তাহলে আমি ব্লক B1 কে আমি এখন ক্যাশ মেমরিতে নিয়ে আসতে চাইছি, বা ব্লক B1 কে আমি ক্যাশ মেমরিতে আনতে চাইছি ফর রিড, অনলি ফর রিড পারপাস। তাহলে কি হবে? ব্লক B0 এর আপডেট বিট 1, তার মানে আমাকে কি করতে হবে? প্রথমে রাইট ব্যাক, তারপরে ব্লক B1 কে এবার আমাকে অ্যালোকেট করতে হবে। মানে এই যে অ্যালোকেশনটা হচ্ছে কি পারপাস? রিড অ্যালোকেট। এখন তুই আমাকে কোশ্চেন করতে পারিস, দাদা তুমি কি করে জানলে ব্লক B1 রিড হবে না রাইট হবে? কারণ আমার মেশিন ইনস্ট্রাকশন বলে দেবে। যেমন আমরা একটা মেশিন ইনস্ট্রাকশন করেছিলাম, মুভ R01001, যেটার মেমোরি রিকোয়েস্ট কি ছিল? 1001 RD বার, মনে পড়ছে? তাহলে এই সিচুয়েশনে বল, ফার্স্টে আমাকে রাইট ব্যাক পাঠাতেই হবে আপডেট বিট, যদি আপডেট বিট 1 থাকে, যদি আপডেট বিট 1 থাকে। মানে এই যে সিচুয়েশনটা, এইটা হচ্ছে টি অ্যাভারেজ অফ রিড। এইবার ধর এখানে আমার ডাইরেক্টলি লেখা আছে স্টোর, স্টোর মানে হচ্ছে ডাইরেক্ট রাইট করছি, ঠিক আছে? তখন এই যে ব্লক B1, এইটা হচ্ছে তখন রাইট, তখন এইটা হবে হচ্ছে আমার রাইট অ্যালোকেট।
তখন রাইট সাইকেল টাইমটা কাজ করবে। ক্লিয়ার? এখন পিকচারাইজ তো পুরো। মানে দুটো জিনিসটা একই, শুধু অপারেশনটা আলাদা। হ্যাঁ, একটা হচ্ছে জিট অ্যালোকেট, একটা হচ্ছে রাইট অ্যালোকেট। হোয়েন আপডেট বিট ইজ 1, জাস্ট এই পার্টটা নিয়ে কাজ করছি। বোঝা গেল? যখন ক্লিন বিটস করছি তখন রাইট ব্যাকের দরকার পড়ছে না, তাই তো? হ্যাঁ, কারণ ক্লিন মানে তো ডাইরেক্টলি ক্লিন কখন করব, যদি আপডেট বিট 0 থাকে, হ্যাঁ সেটা বুঝেছি। ডাইরেক্টলি রিপ্লেস করে দিচ্ছি আমি। কোনো গল্পই নেই এখানে। ক্লিয়ার? হুম। মুছে দেবো, মুছে দিলাম। তাহলে টি অ্যাভারেজ, তাহলে বোথ রিড অ্যান্ড রাইট, যখন হবে তখন আমার কি করতে হবে, টি অ্যাভারেজ অফ রাইট ব্যাক হুইচ ইজ এক্স্যাক্টলি ইকুয়াল টু, যেটা আগেও দেখেছি, ফ্রিকোয়েন্সি অফ রিড মাল্টিপ্লাইড উইথ টি অ্যাভারেজ অফ রিড সাইকেল টাইম প্লাস ফ্রিকোয়েন্সি অফ রাইট মাল্টিপ্লাইড উইথ টি অ্যাভারেজ অফ রাইট সাইকেল টাইম। That's it. Clear? So that's all about the updating techniques. We'll solve the questions